Hare Krishna Mataji and Prabhuji, please accept my humble obeisances and with pranam. Thank you so much for joining the morning japa session. సో మనం భగవద్గీతలో 10th చాప్టర్ అనేది డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము. అండ్ అందులోనూ నిన్న మనం భగవంతుని యొక్క విభూతులు అప్యూరెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేయడం అనేది స్టార్ట్ చేసాము. సో ఇవాళ దాన్ని కంటిన్యూ చేద్దాము. సో బిఫోర్ దట్ మనం మంగళాచరణ చేసి స్టార్ట్ చేద్దాం క్లాస్ అనేది. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्. श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय. श्री श्री गौर निताय की जय. श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय. जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील गुरुदेव की जय. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. समावेत गौर भक्त वृंद की जय. कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय. हरे कृष्ण महामंत्र की जय. श्रीमद् भगवद गीता की जय. निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. Thank you so much, Mataji and Prabhuji. Thank you so much, ma'am. Thank you, Mataji. So 10th చాప్టర్ లో భగవద్తుని యొక్క విభూతులు అనేవి డిస్కస్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో ఇవాళ మనం 23rd శ్లోక కదా చూడాల్సింది. అవును మాతాజీ. 23rd. ఓకే ఫైన్. నేను ఒక్కసారి ఓపెన్ చేస్తాను.
అయితే ఇవి మీరు గమనించినట్లయితే నిన్న కొన్ని మీరు ఆల్రెడీ వినుంటారు కదా! 21, 22 శ్లోకాస్ వినుంటారు కదా! సో, ఇందులో మనకి ఎక్కువ ఎక్స్‌ప్లనేషన్ ఉండదు. భగవంతుని యొక్క విభూతి ఏంటి? ఆ ఫీల్డ్ ఏంటి? ఆ ఫీల్డ్‌లో హైయెస్ట్ ఏంటి అనేది చెప్తూ ఉంటారనమాట. సో, మనం అలా డిస్కస్ చేస్తూ మనకి బై కృష్ణాస్ మెర్సీ ఇవాళ మనకి యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి గురించొస్తుంది. సో, దానిపైన మనం ఫోకస్ చేసి ఎందుకలా అంటున్నారు? ఎంత ఇంపార్టెంట్ జపయజ్ఞ అనేది చూద్దాం. ఓకే. హ్మ్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా? కనిపిస్తుంది Yes, మాతాజీ. Mataji. కనిపిస్తుంది మాతాజీ. ఓకే. సో, నేను చెప్పాక రిసైట్ చేయండి శ్లోక. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి Rudranaam Sankarashasmi. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి Rudranaam Sankarashasmi. విత్తేషో యక్షరాక్షసాం Vidyasham. విత్తేషో యక్షరాక్షసాం Yakshasham. వసూనాం పావకశ్చాస్మి Vasunam Pavakashasmi. వసూనాం పావకశ్చాస్మి Vasunam Pavakashasmi. మేరుః శిఖరి మేరుః శిఖరి నామహం Shikari Namaham. మేరుః శిఖరి నామహం Meru Shikari Namaham. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరాక్షసాం Rudranaam Sankarashasmi. Yakshasham. వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుః శిఖరి నామహం Vasunam Pavakashasmi. Meru Shikari Namaham. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరాక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుః శిఖరి నామహం Rudranaam Sankarashasmi. Vasunam Pavakashasmi. Meru Shikari Namaham. ఓకే. భువనేశ్వరి మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. చదవండి మాతాజీ. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి మాతాజీ చెప్తాను. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరాక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరుః శిఖరి నామహం. హరి బోల్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఉషా మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? చదువుతున్నా చదవండి. మాతాజీ. దండోత్ ప్రణామ్ మాతాజీ. నాం శంకరచ్చాస్మి విత్తేసో యక్షరాజసాం వసూనాం పావకచ్చాస్మి మేరుః శిఖరినామహం. ఓకే ఫైన్. పావని మాతాజీ అనువాదం చదవండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండోత్సవం. అనువాదము. రుద్రులందరిలో నేను శివుడను, యక్ష రాక్షసులలో ధనాధిపతి అయిన కుబేరుడను, వసువులలో అగ్నిని, పర్వతములలో మేరుమును అయి ఉన్నాను. హరే కృష్ణ Yes. మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చంద్రకళ మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. చదువుతాను మాతాజీ. చదవండి. భాష్యము శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు రచించారు. రుద్రులలో 11 కలరు. వారిలో శివుడు శంకరుడు ముఖ్యమైన వాడు. అతడి ఈ విశ్వము నందు తమో గుణములకు అధికారము వహించుచు దేవాది దేవుని అవతారము. యక్ష రాక్షసుల నాయకుడు మరియు దేవతల కోశాధికారి అయిన కుబేరుడు. దేవాది దేవునికి ప్రతినిధియే సమృద్ధి అయిన ప్రకృతి వనరులకు మిక్కిలి ప్రసిద్ధమైనది.
మేరు పర్వతం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండోత్ప్రణం. ఓకే, హరే కృష్ణ. యక్షరాక్షసుల నాయకుడు మరియు దేవతల కోశాధికారి అయిన కుబేరుడు దేవాది దేవునికి ప్రతినిధియే. సమృద్ధి అయిన ప్రకృతి వనరులకు మిక్కిలి ప్రసిద్ధమైనది మేరు పర్వతము. ఓకే, సో మీరు గమనించినట్లయితే కృష్ణ ఒక్కొక్క శాఖ చెప్తూ అందులో ప్రాముఖ్యత కలిగింది నేను అని చెప్పి చెప్తూ వస్తూ ఉన్నారు. సో మొదట్లో చూసినట్లయితే ప్రకాశించే వారందరిలో నేను ఎవరు అని చెప్పారు కృష్ణ? సూర్యుడు అని చెప్పారు. మనకి మీకు తెలుసా 7th చాప్టర్ లో గుర్తుందా మీకు? మత్తః పరతరం నాణ్యత్ కించిదస్తి ధనంజయ మై సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణ ఇవ అని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అంటే ఈ శ్లోక అర్థం ఎవరికైనా తెలుసా? అన్ని పూసలు సూది కూర్చోబడినట్టు అందరూ నాలో ఉన్నారు. సమస్తము ముత్యాల హారంలో ముత్యాలన్నీ కూడా ఒక తాడు పైన ఎలా అమర్చబడి ఉన్నాయో ఈ విశ్వమంతటా ఏదైతే నడుస్తుందో అదంతా కూడా నా పైననే ఆధారపడి ఉంది అని చెప్పి చెప్తున్నారు ఆ శ్లోకాలు. సో అక్కడ ఆల్రెడీ చెప్పేశారు కదా కృష్ణ, మొత్తం నా శక్తితోనే నడుస్తుంది, నా పైనే ఆధారపడి ఉంది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు గమనిస్తున్నారా? ఆ మొత్తంలో ఒక్కొక్కటి తీసుకొని అందులో ప్రాముఖ్యత కలిగింది, అది నా ప్రతినిధిగా నేను చేస్తున్నాను అది అని చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే ఇక్కడ మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే భగవంతుని యొక్క విభూతులు చెప్తున్నప్పుడు ఇలా ప్రకాశించే వారందరిలో కూడా నేను సూర్యుడిని అంటే అర్థం ఏంటి అంటే చాలా ప్రకాశిస్తూ ఉంటే అన్నిట్లో కల్లా టాప్ మోస్ట్ ఏంటి? సూర్యుడు. సో ఆ సూర్యుని వెనక ఆ ప్రకాశానికి గల శక్తి ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అంటే భగవంతుడి నుండి వస్తుంది. సో ఇక్కడ మనం ఎలాంటి విభూతులు డిస్కస్ చేసినా కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అక్కడ మనకి ఎవరైతే ప్రామినెంట్ ఫిగర్ చెప్తున్నారో ఆయనకి ఆ శక్తి అనేది భగవంతుడి నుండి వస్తుంది. అంటే బేసిక్ గా జగత్తు మొత్తం కూడా శక్తి భగవంతుడి నుండే వస్తున్నప్పటికీ కూడా అర్జున అడుగుతారు, నాకు నీ గురించి ఇంకా తెలుసుకోవాలని ఉంది కృష్ణ అని అడిగినప్పుడు కృష్ణ ఇలా వివరించడం మొదలు పెట్టారు. అయితే కృష్ణ మొత్తం హరే కృష్ణ మ్యూట్ లో ఉండండి. కృష్ణ మొత్తం వివరించడం అనేది అది అసంభవం కాబట్టి, అండ్ ఒకవేళ వివరించినా కానీ మనకి అర్థం చేసుకునే స్థితిలో మనం ఉండం కాబట్టి కృష్ణ అన్నిట్లో టాప్ మోస్ట్ చెప్తూ ఉన్నారనమాట. కొన్ని ఫీల్డ్స్ తీసుకొని అందులో ఇది నేను అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారు. సో అట్లా మనకి రుద్రులలో నేను ఎవరిని అని చెప్పి చెప్తున్నారు? శంకరుణ్ణి అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో మనకి 11 మంది రుద్రులు ఉంటారు, వారిలో లార్డ్ శివ శంకరుడు ప్రముఖమైన వాడనమాట. సో ఆ రుద్రులలో ఆ శంకరుడు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన శక్తి నా నుండే వస్తుంది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ యక్షరాక్షసుల నాయకుడు మరియు దేవతల కోశాధికారి అయిన కుబేరుడు దేవాది దేవునికి ప్రతినిధియే. సో కుబేరుడు మనకి దేవతలకి ట్రెజరర్ అంటారు, విన్నారా ఎప్పుడైనా? ఎస్, మన దేవీ దేవతలందరికీ కూడా ఆయన ట్రెజరర్ అన్నమాట, కోశాధికారి. సో ఆయనకి ఆ శక్తి కూడా మనకి భగవంతుడి నుండే వస్తుంది అని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేయడమైనది. అండ్ మనకి మేరు పర్వతం అని చెప్పి అంటారు, మనకి ఏకాదశి కథల్లో కూడా మేరు పర్వతం గురించి అట్లా వస్తూ ఉంటుంది. సో మేరు పర్వతం దేనికి ప్రసిద్ధి అంటే చాలా ప్రకృతి వనరులు సమృద్ధిగా ఉంటాయి అన్నమాట, దాంట్లో నిండుగా ఉంటాయి. సో అలా ప్రకృతి వనరులన్నీ కూడా నిండుగా ఉన్నది మనకి మేరు పర్వతం టాప్ మోస్ట్ కాబట్టి కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు? ఆ మేరు పర్వతం నేనే అని నువ్వు గుర్తించు కృష్ణ, అర్జున అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. సో బేసిక్ గా మనకి ఎక్కడ ఏది అద్భుతంగా కనిపించి ఏది గొప్పగా కనిపించినా కానీ మనం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఆ గొప్పతనం వెనక, ఆ అద్భుతం వెనక, ఆ ఐశ్వర్యం వెనక ఉన్నది ఎవరు? భగవంతుడు. ఎందుకంటే భగవాన్ అంటే తెలుసా మీకు అర్థం? భగవాన్ మనకి పరాశర ముని చెప్తారు, వ్యాసదేవుని యొక్క తండ్రి భగ అంటే ఏంటి అంటే 6 kinds of opulences అన్నమాట. వాన్ అంటే పొసెసెస్, అంటే 6 రకాల ఐశ్వర్యాలు వాన్ కలిగిన వాడు భగవాన్ అంటారనమాట. అందుకే భగవంతుడిని మనం కృష్ణాని భగవంతుడు అని చెప్పి పిలుస్తున్నాం. ఏంటి ఆ షడైశ్వర్యాలు? యశస్సు, కీర్తి. యశస్సు కీర్తి రెండు ఒకటే. శక్తి, అన్నము, శక్తి, అంతరంగ శక్తి, ధైర్యము, ఓకే, ఆనందము, సంపద, సత్యము,
ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనం ఖచ్చితంగా. భగవాన్ అన్నప్పుడు 6 ఆప్యులెన్సెస్ కలిగి ఉంటారు. 6 ఐశ్వర్యాలు కలిగి ఉంటారనమాట. సో, నేను ఇంగ్లీష్‌లో చెప్తానంటే నేను ఇంగ్లీష్ బుక్స్ చదువుతాను కాబట్టి నాకు అలా తెలుసు. దీన్ని మనం మళ్ళీ తెలుగులో ట్రాన్స్‌లేట్ చేద్దాం. స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఏంటి? బలము. బలం, వెల్త్ అంటే సంపద, ఐశ్వర్యం. ఐశ్వర్యం కలిగిన వ్యక్తి. స్ట్రెంగ్త్, వెల్త్, ఫేమ్ అంటే గొప్ప యశస్సు, కీర్తి కలిగిన వ్యక్తి. బ్యూటీ అంటే చాలా అద్భుతమైన, సుందరమైన రూపం కలిగిన వారు. స్ట్రెంగ్త్, వెల్త్, ఫేమ్, బ్యూటీ, నాలెడ్జ్ జ్ఞానం, గొప్ప జ్ఞానం కలిగిన వ్యక్తి. అండ్ రినౌన్సియేషన్ వైరాగ్యం. స్ట్రెంగ్త్, వెల్త్, ఫేమ్, బ్యూటీ, నాలెడ్జ్, రినౌన్సియేషన్. సో ఈ 6 సంపూర్ణంగా కలిగి ఉంటారు కాబట్టే కృష్ణనే భగవాన్ అని అంటామన్నమాట. మిగిలిన వాళ్ళందరిలో కొంచెం ఉండొచ్చు అనమాట ఇవన్నీ. కానీ సంపూర్ణంగా ఉన్నది కృష్ణ కాబట్టి కృష్ణకే భగవాన్ అనే పదం అనేది వర్తిస్తుంది. సో ఇప్పుడు చూడండి, మరి ప్రకృతిలో మనం చూసే ప్రతిదీ గొప్పగా, అందంగా, ఐశ్వర్యంగా, బలంగా ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ బలము, ఆ ఐశ్వర్యము, ఆ యశస్సు, ఆ జ్ఞానము, వీటన్నిటి వెనక వైరాగ్యము, వీటన్నిటి వెనక మూలం ఎవరని మనం అర్థం చేసుకోవాలి? భగవాన్. భగవాన్. కరెక్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. సో అందుకనే ఎక్కడ మనకి అందంగా కనిపించినా, ఎక్కడ ఐశ్వర్యంతో కనిపించినా, ఎక్కడ బలంగా చాలా శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగినట్లు కనిపించినా కానీ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వీళ్ళకి ఈ శక్తి సామర్థ్యాలు భగవంతుడి నుండే వస్తున్నాయి, వీళ్ళకి ఈ తెలివితేటలు భగవంతుడి నుండే వస్తున్నాయి, వీళ్ళకి ఈ యశస్సు భగవంతుడి నుండే వస్తుంది, వీళ్ళకి ఈ వైరాగ్యం భగవంతుడి నుండే వస్తుంది, వీళ్ళకి ఈ అందం భగవంతుడి నుండే వస్తుంది. సో మనం ఎక్కడ ఏది గొప్పగా చూసినా అది భగవంతుడి నుండి వస్తుంది అని మనం గుర్తించగలిగామనుకోండి, మనలో అసూయ కలిగే ఛాన్స్ ఉంటుందా? చెప్పండి. ఉండదు మాతాజీ. ఉండదు. ఉండదు. మనకు అసూయ ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే, ఓకే, ఇది వాళ్ళకే సొంతం కాబోలు, నాకు లేదు కాబోలు అని మనం ఎప్పుడైతే ఫీల్ అవుతామో అప్పుడు మనకు కలుగుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే అర్థమవుతుందో భగవంతుడు నిండుగా ఉన్న వ్యక్తి, ఆయన నాతో ఉన్నారు నేను హరినామం చెప్తున్నప్పుడు. సో భగవంతుడు కొంతమందికి వాళ్ళ కర్మానుసారం కొన్ని సంపదలు, కొన్ని ఇట్లాంటి ఐశ్వర్యాలు అనేవి ఇచ్చారు. బట్ నిండుగా ఉన్న వ్యక్తి నాతో ఉన్నారు. సో అలాంటప్పుడు నేను అసూయపడాల్సిన అవసరం ఏంటి? నాకేం కొరత ఉంది? నాకు భగవంతుడే నాకు తోడుగా ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి మనం ఆ జ్ఞానం వచ్చేసింది అనుకోండి, ఆ జెలస్ ఫీలింగ్, ఆ ఎన్వీ ఫీలింగ్ అనేది మనకి కలగదనమాట. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఐశ్వర్యాలు, కొన్ని విభూతులు అనేవి చెప్తూ ఉన్నారు. 10:24 చూద్దాం. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం పురోదసాం చ ముఖ్యం మాం పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం పురోధసం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం విద్ధి విద్ధి పార్థ పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః సరసామస్మి సాగరః పురోదసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః సరసామస్మి సాగరః పురోదసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సరసామస్మి సాగరః నరసింహదాస్ ప్రభుజీ శ్లోక చదువుతారా? దండ ప్రణామం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. పురోషాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనామహం స్కందః సరసామస్మి సాగరః. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. కళావతి మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. దండవత్ ప్రణాం. ధన్యవాద ప్రణాం. హరే కృష్ణ.
ఓ అర్జున, పురోహితులలో ముఖ్యుడైన బృహస్పతిగా నన్నెరుగుము. సేనా నాయకులలో కార్తికేయుడను, జలనిధులలో నేను సముద్రుడనై ఉన్నాను. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సంధ్యా మాతాజీ భాష్యం చదువుతారా? మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామ్. భాష్యం శ్రీ బాబుజీ. స్వర్గలోక దేవతలలో ఇంద్రుడు ముఖ్య దేవత. అతడే స్వర్గాధిపతి అని తెలియబడును. అతడు పరిపాలించే లోకమునకు ఇంద్రలోకం అని పేరు. బృహస్పతి ఇంద్రుడు పురోహితుడు. ఇంద్రుడు రాజులందరిలో ముఖ్యుడొకటిచే బృహస్పతి పురోహితులందరిలోనూ ముఖ్యుడయ్యాను. రాజులందరిలోనూ ఇంద్రుడు ముఖ్యుడైనట్లుగా శివపార్వతుల పుత్రుడైన స్కందుడు కార్తికేయుడు సేనా నాయకులందరిలోకి ముఖ్యుడు. అదేవిధంగా జలనిధులలో సముద్రం మిక్కిలి గొప్పదైనది. ఈ ప్రాతినిధ్యములన్నీ శ్రీకృష్ణ మహాత్మ్యము సూచించే సూచనలు మాత్రమే వసగొచ్చున్నాయి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. ఇక్కడ చూడండి, ఇంకొన్ని డీటెయిల్స్ ఇస్తున్నారు. ఏమంటున్నారంటే, పురోహితులలో బృహస్పతిగా నన్ను ఎరుకుము, సేనా నాయకులలో కార్తికేయుడుగా నన్ను గుర్తించుము, జలనిధులలో నేనే సముద్రుడనై ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు. సో మనకి దేవీ దేవతలందరికీ కూడా జనరల్ గా కింగ్ ఆఫ్ హెవెన్ ఎవరిని అంటారు? ఇంద్రుడిని అంటారు. ఓకే, సో మరి వాళ్ళందరికీ కూడా గురువైన వ్యక్తి బృహస్పతి అన్నమాట. సో దేవీ దేవతలని గైడ్ చేయగలిగిన వ్యక్తి బృహస్పతి కాబట్టి ఆయన పొజిషన్ అనేది చాలా హై లెవెల్లో ఉంది. కాబట్టి అంటే మనకి పురోహితుల స్థానంలో బృహస్పతి అనేది చాలా గొప్ప స్థానం అనమాట. కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు? పురోహితులలో బృహస్పతిగా నన్నుగా గుర్తించు అని చెప్తున్నారు. అంటే బృహస్పతికి ఆ శక్తి అనేది నా నుండి వస్తుంది, అది నా విభూతి అని చెప్తున్నారు. అండ్ ఇంకేమంటున్నారు? కార్తికేయుడు సేనా నాయకులందరిలో కూడా టాప్ మోస్ట్ ఎవరు అంటే కార్తికేయుడు, స్కందడు. ఓకే, మన శివ పార్వతులకి కుమారుడైన కార్తికేయ స్వామి, కుమారస్వామి ఉంటారు కదా ఆయన. సో ఆయన యొక్క శక్తి కూడా నా నుండే వస్తుంది అని నువ్వు తెలుసుకో అని అర్జున చెప్తున్నారు. అండ్ మనకి జలాల అంటే వాటర్ బాడీస్ తీసుకున్నట్లయితే అన్నిటికన్నా టాప్ ఏంటో చెప్పండి? ఓషనా కాదా? సముద్రమా కాదా? సముద్రం. అంతకన్నా మనకి పెద్దది మనకి తెలియదు. సో బేసిక్గా ఇక్కడ ప్రతిదీ చెప్తున్నారు. పురోహితులలో టాప్ మోస్ట్ ఎవరు అంటే బృహస్పతి. సో ఆ బృహస్పతికి శక్తి నా నుండి వస్తుందని తెలుసుకో. సేనా నాయకులందరిలో టాప్ మోస్ట్ ఎవరు? కార్తికేయుడు. ఆ కార్తికేయుడికి శక్తి నా నుండి వస్తుందని తెలుసుకో. అండ్ వాటర్ బాడీస్, జలాశయాలన్నిట్లో కూడా టాప్ క్లాస్ ఏంటి అంటే సముద్రం. మనకి ఆ సముద్రం యొక్క ఆ పవర్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా నా యొక్క శక్తిగా నువ్వు తెలుసుకో అని అర్జున చెప్తున్నారు అనమాట. అంటే బేసిక్గా మరి సముద్రం ఒక్కటే భగవంతుని యొక్క శక్తి, మరి చిన్న జలాశయాలు ఉంటున్నాయి కదా, అందులో భగవంతుని శక్తి లేదా అంటే ఏమనుకోవాలి మనం చెప్పండి? ఉంటది. ఎగ్జాక్ట్లీ. వీటిని ఇట్లా అర్థం చేసుకోవద్దు. అంటే ప్రతి ఒక్కరిలో శక్తికి మూలం భగవంతుడే, కానీ అందరినీ చెప్పడం, అన్నిటినీ కవర్ చేయడం కుదరదు. కాబట్టి మన వల్ల కాదు, మనకు తెలుసుకోలేం. కాబట్టి భగవంతుడు ఒక్కొక్క ఫీల్డ్ తీసుకొని అందులో టాప్ పర్సన్ ఎవరో చెప్తున్నారు అంటే ఇంకా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఎవరున్నారో చెప్పి వారి యొక్క శక్తి నా నుండి వస్తుందిగా నువ్వు తెలుసుకో అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా? భగవంతుని శక్తి గురించి తెలుసుకోవడం అనేది మన వల్ల అయితే కానే కాదనమాట. అసలు నేను మొన్న ఒక బుక్ చదువుతుంటే అందులో ఉంది ఏంటి అంటే అంటే ఎవరైతే మనకి రజోగుణం తమోగుణంలో ఉంటారో వారికి అసలు భగవంతుని గురించి తెలుసుకునే అవకాశమే ఉండదంట. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్ ఫర్ దెమ్ టు నో అబౌట్ ద సుప్రీం లార్డ్ అన్నారు. సత్వగుణంలో ఉన్న దేవీ దేవతలకి, ఋషులకి కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం, కంప్లీట్గా తెలుసుకోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అంట. ఓకే, సో ఏమంటున్నారు? రజోగుణం తమోగుణంలో ఉన్న మాట ఇంకా పక్కన పెట్టేసేయండి. సత్వగుణంలో ఉన్న దేవీ దేవతలకి, ఋషిమునులకు కూడా భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది సాధ్యం కాని పని. అంటే ఆయన యొక్క యాక్టివిటీస్, ఆయన యొక్క లీలలు ఉంటాయి కదా, ఆ లీల వెనక తత్వం ఏంటి, ఎందుకు ఈ లీల చేస్తున్నారు అని తెలుసుకోవడం అనేది వాళ్ళకి చేత కాని పని అనమాట. మరి ఒక్కరికి మాత్రం భగవంతుని గురించి అర్థమవుతుందంట. వారెవరు చెప్పగలరా? ఎగ్జాక్ట్లీ, భక్తులకి మాత్రమే భగవంతుని గురించి అర్థమవుతుందంట. అంటే ఎంత టాప్ పొజిషన్ కదా ఒక భక్తుని పొజిషన్ అనేది. భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోవడం అనేది ఇంపాసిబుల్ అసలు. అలాంటిది భగవంతుడు నువ్వు భక్తి చేస్తున్నావా
నా దగ్గరకు వస్తున్నావా, నా గురించి తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నావా, గురువులు ఏదైతే చెప్పారో అది కూడా ఒక పరంపరలో ఒక బోనఫైడ్ పరంపర, అంటే కరెక్ట్ పరంపర, నా నుండి మొదలైన పరంపరలో వచ్చిన గురువులని నువ్వు అనుసరిస్తూ వారు చెప్పింది నువ్వు ఫాలో అవుతూ వారు చెప్పింది నువ్వు ఆ సాధన మార్గాన్ని పట్టుకొని నా గురించి అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా, ఖచ్చితంగా నీకు నా గురించి తెలియజేస్తాను అని భగవంతుడు అంటారనమాట. సో ఎంత టాప్ పొజిషన్ కదా ఒక డివోటీది. భగవంతుని గురించి ఎవరికీ అర్థం కాదు, అలాంటి భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకునే స్థితి భక్తునికి భగవంతుడు కల్పిస్తున్నారు అనమాట. అంటే అక్కడే అర్థమైపోతుంది కదా, భక్తితో భగవంతుడిని మనం కొనేయచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇంక ఏ మార్గంలో వెళ్ళండి, ఎంత ఐశ్వర్యం సంపాదించండి, ఎంత తపస్యలు చేసి ఎన్ని ఏమంటారు యోగ సిద్ధులు సంపాదించనివ్వండి. అంటే కొంతమంది ఎలా సంపాదిస్తారంటే గోడలో నుండి కూడా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు, నీటిపైన నడవగలుగుతూ ఉంటారు, అన్నిటికన్నా తేలికగా అయిపోతుంటారు, అన్నిటికన్నా బరువుగా అయిపోతుంటారు. ఇవన్నీ అష్టసిద్ధులు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఆ సిద్ధులు సంపాదించనివ్వండి, ఏమైనా కానివ్వండి, వేటితో కూడా భగవంతుని గురించి అర్థం చేసుకోలేమన్నమాట మనం. సో ఇవన్నీ మనకి సూపర్ న్యాచురల్ గా అనిపిస్తాయా లేదా చెప్పండి? ఇప్పుడు మనకి దారి ఉంటే వెళ్ళగలుగుతాం, మన వెయిట్ ఏదైతే ఉందో అంత ఉండగలుగుతాం. మనల్ని మనం వెయిట్ తగ్గించుకొని ఇలా చిన్నగా లైట్గా అయిపోవడం, వెయిట్ పెంచుకొని హెవీగా అయిపోవడం, మనం ఇలాగ సన్న దారిలో నుండి వెళ్ళిపోవడం, నీటిపైన నడవడం, ఇవన్నీ మనకి సూపర్ న్యాచురల్ గా కనిపిస్తాయా లేదా చెప్పండి? ఏవో చాలా గొప్పవి మనకి, అమ్మో ఆ సిద్ధులు వచ్చిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారో, వాళ్ళ లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో అని మనకి చాలా అత్యద్భుతంగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ వాళ్ళకు కూడా భగవంతుని గురించి అర్థం కాదు. ఓకే, భగవంతుని గురించి అర్థం అవ్వాలి అంటే గురువులు చెప్పింది సిన్సియర్గా తూచా తప్పకుండా పాటిస్తూ ఆ సిన్సియారిటీ చూపిస్తున్న వారికే భగవంతుని గురించి అర్థమవుతుంది. అంటే డివోటీ యొక్క పొజిషన్ అనేది చాలా ఉన్నతమైన పొజిషన్ అనమాట. అందుకనే ఏమంటారంటే దేవీ దేవతలు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారంట. కలియుగంలో చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన తర్వాత ఆ పీరియడ్ ఏదైతే ఉంటుందో 10,000 సంవత్సరాలు, మాకు అక్కడ జన్మ కావాలి, మాకు ఆ జన్మ కావాలి, మాకు ఆ జన్మ కావాలి. మనం ఏం చేస్తున్నాం, మాకు దేవీ దేవతల యొక్క స్వర్గలోకాలు కావాలి, మేము అక్కడికి వెళ్ళి సుఖభోగాలు అనుభవించాలి, మేము అక్కడ ఇంద్రియ ప్రీతి అనేది చక్కగా చేయాలి అని మనం అక్కడికి వెంపర్లాడుతూ ఉన్నాం. వాళ్ళేం వెంపర్లాడుతున్నారు చెప్పండి? ఇక్కడ జన్మ కావాలి, మీకు ఏదైతే పొందారు చూసారా, మాకు అది కావాలి, మాకు అది కావాలి, మాకు అది కావాలి అని వాళ్ళు వెంపర్లాడుతూ ఉన్నారు అనమాట. ఎందుకంటే ఆ స్థితిలో భగవంతుని గుర్తు చేసుకోవడం మన వల్ల కాని పని. ఇప్పుడు మనం ఏదైతే ఉన్నామో ఇది ఫేవరబుల్ కండిషన్ అనమాట భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి, భగవద్ భక్తి చేయడానికి. మనం దీన్ని కాలేదనేసి ఏం చేస్తున్నాం, నాకు అది కావాలి, నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలని పరిగెడుతూ ఉన్నాం. కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మనం హైయెస్ట్ థింగ్ ని పట్టుకోవట్లేదు అనమాట. భక్తి చేస్తేనే మనకి ఉన్నతమైంది మన దగ్గర ఉంటుంది. సో అందుకే అంటే ఏది చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలు, విభూతులు, భగవంతుని యొక్క గుణ నామ రూప గుణ లీలలు అనేవి అర్థం కావు, కేవలం భక్తులకి మాత్రమే అర్థమవుతాయి అనమాట. ఇక్కడ అర్జున ఒక డివోటీ కాబట్టి కృష్ణ ఇవన్నీ చెప్తున్నారు అనమాట. లేదు అంటే కృష్ణ ఒక యోగమాయతో కృష్ణ యోగమాయతో తనని తాను కప్పేసుకొని మనకి అసలు ఏంటి కృష్ణ అనే విషయం కూడా తెలుసుకునే స్థితి మనకి ఉండదన్నమాట. దుర్యోధన పరిస్థితి అలానే అయిందా లేదా చెప్పండి? భగవంతుడిగా గుర్తించారా దుర్యోధన భగవంతుడిని? గుర్తించలేకపోయాడు. కేవలం అర్జున గుర్తించగలిగారు, పాండవులు గుర్తించగలిగారు. ఎందుకు అంటే వారు భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు కాబట్టి, భగవంతుడిని విశ్వాసంతో పట్టుకున్నారు కాబట్టి ఆ మాయని తొలగించి భగవంతుడు యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు అనమాట. నా గురించి తెలుసుకో, నేను చెప్తాను విను, అయినా తర్వాత చెప్తారు, అంతా అయిపోయాక చెప్తారనమాట. ఇవన్నీ జస్ట్ సూచన మాత్రమే. ఇందాక మనం పర్పోర్ట్లో భాష్యంలో కూడా చూసాం కదా, జస్ట్ ఒక ఇండికేషన్ ఇస్తున్నాను అంతే. నేను నా శక్తుల గురించి, నా శక్తులు అనేవి అనంతమైనవి, అపారమైనవి. ఏమంటారు తెలుసా, మనకి ఆదిశేషులు ఉంటారు కదా, ఆయనకి అనంతమైన తలలు ఉంటాయంటారు. అంటే లెక్కలేనన్ని తలలు ఉంటాయన్నమాట ఆయనకి. సో ప్రతి ఒక్క తలతో కూడా ఆయన భగవంతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని స్తుతి చేస్తూ ఉంటే అనంతకాలం ఇచ్చినా కూడా ఆయనకి సరిపోదంట. సో అనంత శేషుడు అనంతమైన తలలతో అనంతకాలం పాటు భగవంతుని గురించి స్తుతించినా కూడా భగవంతుని యొక్క గ్లోరీస్ అనేవి చెప్పడం ఇంపాసిబుల్ అంటున్నారు. ఇంకా అర్థం చేసుకోండి, మన వల్ల అవుతుందా? కాదు మాతాజీ. అందుకనే భగవంతుడు సింప్లిఫై చేసి చెప్పారు, ఓకే మీ వల్ల కాదు నా గురించి అర్థం చేసుకోవడం, మీ వల్ల కాదు, కానీ మీరు భక్తిలో ఉన్నారు కదా, సో మీకు నా గురించి సూచన మాత్రంగా అయినా మీకు తెలియజేయడం నా బాధ్యత అని భగవంతుడు ఇవన్నీ చెప్తూ
వీటిలో ఈ గొప్పగా ఉన్నది నా శక్తియే, ఈ గొప్పగా ఉన్నది, ఈ బలంగా ఉన్నది నా శక్తి నుండే వస్తుంది అని మీరు ఎరగండి అని చెప్తున్నారనమాట. అది భగవంతుని యొక్క గొప్పతనం. తన భక్తులకి తాను ఏదో విధంగా ఓకే, మీరు నా లెవెల్కి వచ్చి మీరు అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి నేను మీ లెవెల్కి వచ్చి మీ కళ్ళ ముందు ఏవేవైతే కనిపిస్తున్నాయో వాటి వెనక ఉన్న శక్తి నేనే అని చెప్పి నేను మీకు చెప్తాను. అప్పుడు మీకు అలా చూసినప్పుడైనా అర్థమైంది, ఓ భగవంతుడు ఇంత గొప్పవారా, ఇంత గొప్ప వ్యక్తి యొక్క భక్తి నేను చేస్తున్నానా అని మనకి అర్థం అవ్వడం కోసం భగవంతుడు ఇదంతా చెప్తున్నారనమాట. ఓకేనా? ఎస్, 10:25 చూద్దాము. మహర్షీణాం భృగురహం మహర్షీణాం భృగురహం మహర్షీణాం భృగురహం మహర్షీణాం భృగురహం. ఒక్క నిమిషం ఇది చూద్దాం. 10:25 విరామస్మేకమక్షరం గిరామస్మ్యేకమక్షరం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః స్థావరాణాం హిమాలయః మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మ్యేకమక్షరం యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి 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 స్థావరాణాం హిమాలయః. ప్రతిభా మాతాజీ శ్లోక చదువుతారా? హరే కృష్ణ. చదవండి మాతాజీ. గీత అధ్యాయం 10 శ్లోక నంబర్ 25. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్యేక అక్షరం యజ్ఞానాం జప యజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయః. హరే కృష్ణ. థాంక్యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కల్పన మాతాజీ అనువాదం చదువుతారా? చదువుతాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణామం మాతాజీ. చాలా రోజుల తర్వాత మిమ్మల్ని చూస్తున్నాను, చాలా సంతోషం. హరి బోల్ మాతాజీ. హరి బోల్. అనువాదము. మహర్షులలో నేను భృగువును, ప్రకంపనలో దివ్యమైన ఓంకారమును, యజ్ఞములలో పవిత్ర నామ జప యజ్ఞమును, స్థావరములలో హిమాలయమును అయి ఉన్నాను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఇంకెవరైనా చదువుతారా? ఆల్రెడీ ఇక్కడ హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇచ్చేసాము. భాష్యం చదువుతారా? భువనేశ్వరి మాతాజీ ఇందాక మీరు చదివారు కదా, అందుకనే మీకు ఛాన్స్ ఇవ్వట్లేదు. ఓకే మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ. నేను చదువుతాను మాతాజీ. స్వాతి తల్లటి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. మాతాజీ నేను చదవను. స్వాతి తల్లటి మాతాజీ హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. చదువు. కన్యాకుమారి మాతాజీ మ్యూట్ లో ఉండాలి. స్వాతి మాతాజీ చదవండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఒకసారి హైలైట్ చేయండి మాతాజీ. కనిపిస్తుందా? కనిపించడం? విశ్వమునందలి ప్రథమ జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు వివిధ జీవ జాతుల సృష్టికై పలువురు పుత్రులను సృజించెను. అట్టి పుత్రులలో భృగు మహర్షి మిక్కిలి శక్తివంతుడైన ఋషి. అన్ని దివ్య ధ్వని ప్రకంపనలను
ప్రకంపనములలో ఓంకారము శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించును. యజ్ఞములన్నింటిలో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ రామ అను నామజప సంకీర్తన యజ్ఞము శ్రీకృష్ణునికి విశుద్ధమైన ప్రాతినిధ్యం వహించును. కొన్ని మార్లు జంతు బలితో కూడిన యజ్ఞములో ఆదేశింపబడినను ఈ హరినామ సంకీర్తన యజ్ఞమునందు అట్టి హింసకు తావు లేదు. కనుకనే ఇది మిక్కిలి సరళము మరియు విశుద్ధమై ఉన్నది. సృష్టి యందు ఉదాత్తమైన కర్సన తీయడం అతడు ఉదాత్తమైనదంతయు శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యం వహించును. కనుక ప్రపంచమునందలి అత్యున్నత పర్వతములైన హిమాలయములు కూడా శ్రీకృష్ణునికే ప్రాతినిధ్యం వహించును. గడిచిన శ్లోకమునందు మేరు పర్వతమును గూర్చి చెప్పబడినను మేరు హిమాలయముల వలె స్థావరములు కాక కొన్ని మార్లు చలనశీలమై ఉండును. ఈ విధముగా హిమాలయములు మేరువు కంటే గొప్పవి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఇక్కడ ఏమంటున్నారు చూడండి. మహర్షులలో నేను భృగువును, ధ్వని ప్రకంపనలలో దివ్యమైన ఓంకారమును, యజ్ఞములలో పవిత్రనామ జప యజ్ఞమును, స్థావరములలో హిమాలయమును అయి ఉన్నాను. మనకి ఇక్కడ చూసారా, విశ్వమందలి ప్రథమ జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు వివిధ జీవజాతుల సృష్టికై పలువురు పుత్రులను సృజించను. అట్టి పుత్రులలో భృగు మహర్షి మిక్కిలి శక్తివంతుడైన ఋషి. మనకి ఎప్పుడైతే భగవంతుడు సృష్టి అనేది చేయమని చెప్తారో, బ్రహ్మదేవుడు తను మొదట సృష్టి చేస్తారు. సృష్టి చేసినప్పుడు కొంతమందిని, మనకి చతుష్కుమారుల్ని, ఇట్లా భృగు మహర్షిని, ఇట్లా వీళ్ళందరినీ చాలా మందిని సృష్టి చేస్తారు. మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో వస్తుంది అదంతా కూడా. సో అట్లా మనకి ఆ ఋషులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ మహర్షులు, వారందరిలో కూడా భృగు మహర్షి టాప్ మోస్ట్ అనమాట. సో ఆయన యొక్క శక్తి, లేకపోతే ఆయన నా ప్రతినిధిగా నువ్వు గుర్తించు అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ధ్వనులన్నిట్లో కూడా దివ్యమైన ధ్వని ఏంటి అంటే ఓంకారము. ఆ ఓంకారం కూడా నన్నుగా నువ్వు గుర్తించు. అండ్ జప యజ్ఞాలన్నిట్లో కూడా టాప్ క్లాస్ ఏంటి చెప్పండి? యజ్ఞానం జప యజ్ఞం అనమాట. సో యజ్ఞాలన్నీ అంటే మనకి చాలా రకాల యజ్ఞాలు ఉంటాయి. మనకి ఇక్కడ పర్పోట్లో భాష్యంలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినట్లు కొంతమంది అయితే జంతువుని కూడా బలి ఇస్తూ ఉంటారనమాట. అందులో మనకి హింస అనేది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంది. ఒక జీవిని చంపి దాన్ని బలి ఇవ్వడం అనేది ఒక యజ్ఞంగా చేస్తూ ఉంటారు. కానీ ఈ హరినామ జప యజ్ఞం అనేది చేస్తూ ఉన్నాం అనుకోండి, ఇందులో ఏదన్నా హింస అనేది కలిగి ఉందా? ఇందులో హింస అనేది లేదు. పైపెచ్చు అన్నిటికన్నా గొప్ప శత్రువుల్ని మనం సంహరిస్తున్నాం. హింస లేకుండా సంహరణ జరుగుతుంది ఇక్కడ. ఎస్ ఆర్ నో? గొప్ప శత్రువులు ఎవరు, ఎలా సంహరింపబడుతున్నారు చెప్పండి? అరిషడ్ వర్గాలు. అరిషడ్ వర్గాలు, కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్య అనే అరిషడ్ వర్గాలు ప్రతి ఒక్క మనిషిలోను, ప్రతి ఒక్క జీవిలోనూ అవి ఉంటాయన్నమాట. సో అవి మనకి కళ్ళకు కనిపించని శత్రువులు. ఎస్ ఆర్ నో? కళ్ళకి కనిపించే శత్రువులు అనుకోండి, ఎట్లా కొట్లా మనం చంపేయచ్చు. మన శత్రువు వస్తున్నాడు, వాళ్ళ నుండి మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మనల్ని మనం. సో ఆ శత్రువు ఉన్నాడు, ఒక కత్తితోనో, ఒక గన్తోనో, లేకపోతే ఇంకేదన్నా అస్త్ర శస్త్రాలతో మనము వారిపైన మనం జయించి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. మరి ఈ అరిషడ్ వర్గాలు మన కళ్ళకి కనిపిస్తాయా? కనిపించవు, కానీ మనతోనే ఉంటాయి, మనలోనే ఉంటాయి ఎల్లప్పుడు. సో ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన సిచ్యువేషన్ కదా చెప్పండి? చాలా ప్రమాదకరమైంది అనమాట. బయట ఎక్కడైనా శత్రువు ఉంటే మనం ఎదుర్కోవడం ఈజీ, కానీ మన మనస్సు రూపంలో, అరిషడ్ వర్గాల రూపంలో మనతోనే ఉంటున్నాయి అనమాట శత్రువులు. ఆ శత్రువుల్ని జయించడం ఎంత కష్టం చెప్పండి. సో ఆ శత్రువుని ఎలాంటి అస్త్రం శస్త్రం లేకుండా ఈజియెస్ట్ మార్గంలో జయించవచ్చు. ఎలా జయించవచ్చు? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరినామ జప యజ్ఞం ద్వారా లోపలున్న శత్రువులన్నీ కూడా వేళ్లతో ప్రకిలింపబడతాయి అన్నమాట. అంటే ఇంకేమైనా ట్రేసెస్ మిగులుతాయి అనే క్వశ్చన్ కూడా లేదనమాట. ప్రతి ఒక్క శత్రువు పైన కూడా మనం జయించగలుగుతాం. అందుకనే జప యజ్ఞం అనేది చాలా కష్టమైన యజ్ఞం. చాలా యజ్ఞాలు ఉంటాయి, అన్నిట్లో కల్లా కష్టమైన యజ్ఞం ఏంటి చెప్పండి? జపయజ్ఞమా కాదా? కష్టం అంటే చాలా మనం ప్రిపరేషన్స్ చేసుకోవాలి అనే ఇదిలో కష్టం కాదు. మనస్సుని లగ్నం చేసి జపం చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని.
ఎంత గొప్ప వ్యక్తికైనా కానీ జపం చేయడం అనేది చాలా కష్టమైన పని. అందుకనే చాలా మందికి జపం చేయమంటే మా వల్ల కాదులే ఇదంతా, ఏదో చేద్దాంలే, కొంచెం మాటలు చెప్తూ చేద్దాం, కొంచెం సీరియల్ చూస్తూ చేద్దాం, కొంచెం ఫోన్ చూస్తూ చేద్దాం, కొంచెం వాళ్ళేం చేస్తున్నారు వీళ్ళేం చేస్తున్నారు అనేది చూస్తూ చేద్దాం అని ఏదేదో వేరే వేరే పనుల్లో భాగంగా జపాన్ని చేసేస్తాం. కానీ ఒక చోట కూర్చొని జపమాల పట్టుకొని కళ్ళు మూసుకొని ఒక్కొక్క నామాన్ని జపిస్తూ ఒక్కొక్క నామాన్ని వినడం అనేది ఎంత గొప్ప పరిశ్రమ అనేది ఉంటుంది చెప్పండి. అందులో ఉంటుందా కదా? చాలా కష్టతరమైనది అనమాట. అది సులువైతే అందరూ చేసేస్తారు కదా. ఎంతమంది చేస్తున్నారు ఇవాళ 16 మాలలు చెప్పండి? చాలా కష్టతరమైంది అనమాట. చేసేవాళ్ళు చాలా చాలా అంటే మనం అప్రిషియేట్ చేయాలి. బట్ ఏంటి అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే అంత ఈజీ కాదు జపం చేయడం అనేది, అంత ఈజీ కాదు. కలియుగంలో ఇన్ని డిస్ట్రాక్షన్స్ మనల్ని అటు ఇటు మన మనస్సు లాగేస్తూ ఉంటుంది. ఆ కోరిక ఈ కోరిక, అదే అనుభవించాలి, ఇది చేయాలి అది చేయాలని లాగేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాటన్నిటినీ ఆపి జపమాల పట్టుకొని హరినామం చెప్పడం అంటే చాలా కష్టతరమైన పని అన్నమాట. అందుకనే భగవంతుడు అంటే మాయా యొక్క ప్రభావం అనేది హయ్యెస్ట్ గా జపంలోనే ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఒక్కసారి జపం అనేది స్థిరంగా చేస్తూ మెల్లమెల్లగా హరినామంలో రుచి వచ్చింది అంటే ఈ జీవ ఇంకా వెళ్ళిపోయినట్టే, భగవద్ధామానికి వెళ్ళిపోయినట్టే. ఎందుకంటే మన 99% ఆఫ్ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి అనేది జపం పైననే ఆధారపడి ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. అంటే మనం ఆధ్యాత్మిక జీవనం 100% మనం కంప్లీట్ చేయాలి అంటే 99% దేనిపైన ఆధారపడి ఉంది? జపం పైన ఆధారపడి ఉంది అనమాట. సో ఇదే జపము భక్తిలో పరిపక్వత చెందిన వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఇదే జపము అటు ఇటు కాకుండా మధ్యలో కొట్టుకునే వాళ్ళు చేస్తున్నారు, ఇదే జపము ఇప్పుడే భక్తిలోకి వచ్చామా అనే వాళ్ళు చేస్తున్నారు. కానీ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే అబ్జార్ప్షన్. సో ఎంత అబ్జార్బ్ అయ్యి ఎంత ఫోకస్గా జపం చేస్తున్నారు అనే దాన్ని బట్టి మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి అనేది ఆధారపడి ఉన్నదన్నమాట. ఓకే, సో అంటే ఒకవైపు మనస్సుని కంట్రోల్ చేసుకొని చేయడం కష్టతరమైన విషయం అయితే, ఇంకొక వైపు ఇంతకన్నా సులభతరమైన ప్రాసెస్ లేనే లేదు భగవంతుణ్ణి పట్టుకోవడానికి. ఇందాక అనుకున్నాం కదా, దేవీ దేవతలు కూడా పరితపిస్తూ ఉంటారంట. మాకు భూలోకంలో చైతన్య మహాప్రభు వచ్చిన తర్వాత ఈ టైం ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు మాకు జన్మ కావాలి అని దేవీ దేవతలు, ఇంద్రుడు, చంద్రుడు, సూర్యుడు, అగ్ని, వరుణ, వాయు, మనం ఎవరైతే దేవీ దేవతలుగా చెప్పుకుంటున్నామో వాళ్ళందరూ కూడా మాకు భూలోకంలో జన్మ కావాలి ఇప్పుడు అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటారంటే, ఎందుకంటే హరినామం జపించి మేము ఉద్ధరింపబడిపోవచ్చు. కలియుగంలో మొత్తం దోషాల నిధి అయినప్పటికీ కూడా కలియుగానికి ఉన్న ఒకే ఒక్క ప్రత్యేకత ఏంటి తెలుసా? హరినామం పట్టుకొని ఉద్ధరింపబడిపోవడం. సో హరినామం వినా మనకి ఇంకొక మార్గం లేనే లేదు. చైతన్య మహాప్రభు ఎవరు చెప్పండి? కృష్ణనా కాదా? బేసిక్ గా కృష్ణ కన్నా కృప కలిగిన వ్యక్తి చైతన్య మహాప్రభు. ఎందుకంటే రాధా కృష్ణుల సమ్మేళనమే చైతన్య మహాప్రభు. ఎస్ ఆర్ నో? కృష్ణ భగవంతుడు, కానీ రాధారాణి ఎవరు? భగవంతుని యొక్క గొప్ప భక్తురాలు. సో భగవంతుని యొక్క గొప్ప భక్తురాలి యొక్క హృదయాన్ని తీసుకొని వచ్చిందే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు అందుకనే ఏది చెప్పలేదు. ఓకే, మీరు ఇంత ధనం సంపాదించండి, మీరు ఆనందంగా ఉంటారు. ఓకే, మీరు ఇంత పేరు ప్రతిష్టలు సంపాదించండి, ఆనందంగా ఉంటారు. ఓకే, మీరు ఇన్ని ఇల్లు సంపాదించండి, ఆనందంగా ఉంటారు. ఇలా చెప్పొచ్చు కదా. మరి కలియుగంలో మనం ఇక్కడే కదా ఆనందం వెతుకుతున్నాం. చైతన్య మహాప్రభుకి ఆ మాత్రం తెలీదా? ఎందుకు ఇదంతా చెప్పలేదు చెప్పండి? చెప్పండి. ఓ మూర్ఖ జీవుడా, ఆనందం అక్కడ లేనే లేదు. హరేర్ నామ హరేర్ నామేవ కేవలం కలో నాస్త్యేవ గతిరన్యత అంటారు. హరినామానికి మించిన ఆనందం ఇంకెక్కడా లేదు. ఓ కలియుగ జీవ, అర్థం చేసుకో. నువ్వు వేటి కోసం పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు, హరినామాన్ని పట్టుకో చాలు అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా ఇంతకన్నా ఏదన్నా గొప్పది ఉంటే భగవంతుడు అదే మనకి ఇవ్వాలనుకుంటారు కదా. అవునా కదా? శ్రీమతి రాధారాణి చైతన్య మహాప్రభు యొక్క భావం, అంటే చైతన్య మహాప్రభు రాధారాణి యొక్క భావాన్ని తీసుకొని వస్తున్నప్పుడు టాప్ మోస్ట్ ఇవ్వాలనుకుంటారు కదా. మరి టాప్ మోస్టే హరినామము. హరినామానికి మించింది ఇంకా లేనే లేదు. ఈ జగత్తు మాత్రమే కాదు, సమస్త బ్రహ్మాండాల్లో ఆధ్యాత్మిక ధామాన్ని కూడా కలుపుకున్నట్లయితే అన్ని ధామాల్లో కూడా టాప్ మోస్ట్ ఏంటి అంటే హరినామము. ఆ హరినామం మనకి ఇవాళ దొరికింది. కానీ ఎంత సిన్సియర్గా చేస్తున్నాం ఆ హరినామాన్ని? ఎంత ఆడుతూ పాడుతూ
అది చూస్తూ ఇది చూస్తూ అది మాట్లాడుతూ ఇది మాట్లాడుతూ ఆ ఆలోచన చేస్తూ ఈ ఆలోచన చేస్తూ హరినామం చెప్తున్నామే. మనకన్నా దౌర్భాగ్యవంతులు ఇంకెవరైనా ఉంటారో చెప్పండి? ఉండరు మాతాజీ. అరే ఆఫ్టర్ ఆల్ మనం ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అవ్వాలి, లేదంటే కెరియర్లో మంచిగా ఎదగాలి అంటేనే ఎన్నో వదిలేసుకొని కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు స్పోర్ట్స్ చూడండి. ఇప్పుడు క్రికెట్ లో ఎంతో మంది క్రికెట్ ఆడుతూ ఉంటారు, గల్లీ క్రికెట్లు ఆడుతూ ఉంటారు, మనకి వీధిలో పిల్లలు ఆడుతూ ఉంటారు. కానీ ఒక నేషనల్ టీమ్ లో ఆ టాప్ 11 లో రావడానికి ఎంత కష్టపడాలి చెప్పండి? చాలా కష్టపడాలి. చాలా కష్టపడాలి, చాలా కష్టం. చాలా కష్టపడాలి అంటే సుఖాలన్నీ వదులుకోవాలా లేదా? వాళ్ళు నేను అన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాను, నేను టాప్ 11 లో వచ్చేస్తాను అంటే అయిపోతుందా? పాసిబుల్ అవుతుందా? కాదు మాతాజీ. ఎంత ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలంటే నోరు ఎంత కట్టుకోవాలి వాళ్ళు, అవునా కదా? నాకు ఐస్ క్రీమ్ ఇష్టం, నాకు చాక్లెట్స్ ఇష్టం, నాకు జంక్ ఫుడ్ ఇష్టం, నాకు బయటికి వెళ్ళి తినడం ఇష్టం అని చెప్పి ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నారు అనుకోండి, ఫిట్నెస్ ఉంటుందా వాళ్ళకి? ఉండదు మాతాజీ. సో నేను సినిమాలు చూడడం ఇష్టము, నేను ఫ్రెండ్స్తో వెళ్ళ ఎంజాయ్ చేయడం ఇష్టము, టైం పాస్ చేయడం ఇష్టం అనుకుంటే వాళ్ళ ప్రాక్టీస్ అనేది పాసిబుల్ అవుతుందా? కాదు మాతాజీ. నాకు పొద్దున్నే చక్కగా 9-10 దాకా పడుకోవడం ఇష్టము, ఆ నిద్రలో ఉండే తీపి సుఖం అనేది చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పి 10 దాకా పడుకున్న వ్యక్తి ఆ టాప్ 11 లో రాగలుగుతాడా? పొద్దున్నే లేచి టైం టు టైం ఎక్సర్సైజ్ చేసి, టైం టు టైం డైట్ తీసుకొని, టైం టు టైం సాధన, వాళ్ళ కోచ్ ఎలా అయితే చెప్తున్నారో అలా ప్రాక్టీస్ చేసి, అలా చెయ్యగా 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 ఎన్నో సంవత్సరాలు చెయ్యగా వాళ్ళకి ఆ టాప్ 11 లో స్థానం అనేది దొరుకుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? మరి మనం భక్తిలో ఏం పొందాలనుకుంటున్నాం చెప్పండి? ఆ టాప్ 11 లో స్థానం పొందాలనుకుంటున్నామా, లేకపోతే ఇక్కడ భౌతికంగా ఏదన్నా గొప్ప స్థానం పొందాలనుకుంటున్నామా? ఏం పొందాలనుకుంటున్నాం? భగవంతుణ్ణే పొందాలనుకుంటున్నాం. మరి భగవంతుణ్ణే పొందాలనుకుంటున్నాం మనము, నోటికి ఏది నచ్చితే అది తింటా ఉన్నాం అనుకోండి, పొందుతామా? ఏ ఎంజాయ్మెంట్ కనిపిస్తే అది చెయ్యాలి అని చెప్పి పరిగెడుతున్నాం అనుకోండి, భగవంతుణ్ణి పొందుతామా? నాకు నచ్చినట్టు పడుకుంటా, నాకు నచ్చినట్టు బ్రతుకుతా, నాకు నచ్చిన చోటికి వెళ్తా అంటే భగవంతుణ్ణి పొందుతామా? మరి ఇంకా ఏది పొందితే ఇంకా పొందాల్సిన అవసరం ఏది మిగలదో అలాంటి వ్యక్తిని పొందడానికి మనం భక్తిలో ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకి పెట్టే నియమాలు అనేవి అసలు నిజంగా నియమాలు ఆలోచించండి. నియమాలే కాదు, ఎగ్జాక్ట్లీ మనం పొందే యొక్క బహుమతి ముందు మనం ఏదైతే వెచ్చిస్తున్నామో, ఏదైతే ధర పెడుతున్నామో అది అసలు ధరనే కాదు. చాలా మంది అంటారు, అయ్యో మీరు ఆనియన్ గార్లిక్ తినరా అండి, అయ్యో ఎంత కష్టం అండి, ఎంత రుచిని మిస్ అయిపోతున్నారండి, అయ్యో మీరు టీ కాఫీ తాగరా అండి, అయ్యయ్యో ఎట్లా అండి, మీరు అసలు ఎట్లా బ్రతుకుతారు, అయ్యో మీరు సినిమాలకు వెళ్ళరా అండి, అయ్యో మీరు మాల్స్కి వెళ్ళరా, అయ్యో మీరు ఫంక్షన్లకు వెళ్ళరా అండి. అదేదో మన పైన జాలి చూపిస్తున్నారు కానీ రివర్స్ లో మనం వాళ్ళపైన జాలి చూపించాలి. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కదా చెప్పండి? భక్తి మార్గంలో ఉన్నవారు భక్తి లేని వారిపైన జాలి చూపించాలి. అయ్యో మానవ జన్మ దొరికి వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారండి మీరు అని మనం జాలి చూపించాలి. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ రివర్స్ ఏంటి అంటే కలియుగ ప్రభావం, వారు మనపైన జాలి చూపిస్తున్నారన్నమాట. అయ్యయ్యో మీరు ఏమీ అనుభవించరు, ఏంటో మీ జీవితం ఏంటో మీరేంటో. మా జీవితం ఏంటో మేమేంటో కాదు, ఇక్కడ పొందుతున్న గిఫ్ట్ ముందు మేము ఏదైతే వదులుతున్నామో అవి అసలు తుచ్చమైనవి, అవి అసలు మ్యాటర్ కానే కాదు. వాటిపైన జాలి చూపిస్తావేంటి? నువ్వు ఏదైతే మానవ జన్మ పొందావో దాని యొక్క పర్పస్ ని వదిలేసి బ్రతుకుతున్నావు చూసావా, నీ పైన జాలి చూపించుకో ఫస్ట్. నువ్వు తెలుసుకో నీ జీవితం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి. బంగారం వెనక పరిగెత్తడం, ఆస్తి వెనక పరిగెత్తడం, ఇళ్ళల వెనక పరిగెత్తడం, గ్యాడ్జెట్స్ వెనక పరిగెత్తడం, పేరు ప్రతిష్టల వెనక పరిగెత్తడం, గొప్పతనం వెనక పరిగెత్తడం, అందం వెనక పరిగెత్తడం, ఫిగర్ వెనక పరిగెత్తడం, ఇవి కాదు జీవితం. మానవ జన్మ దొరికింది అందుకు కాదు. మానవ జన్మ దొరికింది ఎందుకు అంటే భగవంతుణ్ణి పట్టుకోవాలి, భగవంతుని వెనక పరిగెత్తు. ఆ పరుగేదో డైరెక్షన్ మార్చి భగవంతుని వెనక పరిగెత్తు, నీ జీవితం ధన్యమైపోతుంది. నిన్న ఒక అన్నమాచార్య కీర్తన వింటున్నాను అనమాట. సంభవం నాకు ఎందుకు నిన్న వినాలనిపించి వింటే అందులో చెప్పారనమాట, ఎక్కడి మానవ జన్మెత్తిన ఫలం ఏమున్నది అంటే, ఎక్కడి మానవ జన్మ ఎత్తావు నువ్వు, ఎన్ని కోట్ల జీవరాశుల్ని నువ్వు దాటుకొని ఇవాళ మానవ జన్మ దొరికింది. ఈ మానవ జన్మ దొరికాక ఆహారం మర్చిపోతున్నామా? మర్చిపోవట్లా. చక్కగా 3 కాదు 4, 5 పూట్ల తింటున్నాం మనం. సో ఆహారం మాత్రం మరవట్లేదు, ఇంద్రియ సుఖాన్ని వదలట్లేదు, సో సంసార సుఖాన్ని వదలట్లేదు, కానీ భగవంతుని వదిలేస్తున్నాం, గురువుని వదిలేస్తున్నాం, శాస్త్రాలను వదిలేస్తున్నాం. ఎక్కడి మానవ జన్మ నాకు దొరికింది, కానీ నేను ఎట్లా బ్రతుకుతున్నాను,
అని హనుమాచారి అన్నారనమాట. నిజంగా కదా, మనకి ఎంత ఎంత రేరెస్ట్ ఆపర్చునిటీ దొరికింది. చైతన్య మహాప్రభు మనందరికీ కృపనివ్వడానికి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చేశారు. ఒకప్పుడు మంత్రం అనేది గురువు ఉపదేశం చేస్తేనే ఆ మంత్రానికి ఫలితం అనేది ఉంటుంది. తెలుసా మీకు ఇది? కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఎంత కృప కలిగిన వ్యక్తి అంటే, కలియుగ జీవులు గురువుని ఆశ్రయించి మంత్రం తీసుకోవడం అనేది ఎంతవరకు పాసిబులో ఏమో తెలియదు. సో నేనే మంత్రాన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తా అని హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఇచ్చారు. హరినామాన్ని పట్టుకున్న వ్యక్తి ఎక్కడా కూడా పతనం చెందింది ఇప్పుడు ఈ హరినామ మంత్రం ఉంది కదా, ఇప్పుడు మేము చాంటింగ్ చేస్తున్నాం, అది గురు ఉపదేశం కింద మేము తీసుకోవచ్చు కదా? చైతన్య మహాప్రభు మనందరికి ఇచ్చేసారు ప్రభు. చైతన్య మహాప్రభు మనకి పనిచేశారనమాట అది. కానీ దాని అర్థం దీక్ష లేకుండా హరినామం చేస్తాను అంటే అక్కడతో సెటిల్ అవ్వద్దు. హరినామం ఇప్పుడు చేస్తున్న దానికి కూడా ఫలితం ఉంటుంది, కాదని కాదు. కానీ ఈ హరినామంతో మనం ఏదైతే పొందుతున్నామో భగవత్ ప్రేమని మనం పొందలేమన్నమాట. బేసిక్గా గురువుని మనం స్వీకరించి, దీక్షా గురువుని స్వీకరించి వారి ద్వారా మనం హరినామాన్ని విన్నామనుకోండి, ఆ హరినామం ఏదైతే పొందామో ఆ హరినామంతో మనం భగవత్ ప్రేమని పొందగలం. కానీ ముందు హరినామం ఉంటుంది చూసారా, ఈ హరినామంతో మనము మెల్లిమెల్లిగా మన అనర్థాలు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు, పాప ప్రవృత్తి తీసుకోవచ్చు, ఇవన్నీ చేయొచ్చు. కానీ ఇవన్నీ ఎందుకు అంటే ఫైనల్ థింగ్ భగవత్ ప్రేమని పొందడం. ఆ భగవత్ ప్రేమని పొందడానికి ఖచ్చితంగా మనకి గురు దీక్ష అనేది కావాల్సిందే. ఓకేనా? సో ఆ హరినామం మనకి దొరికింది కలియుగంలో. సో ఎంత సీరియస్గా చేస్తున్నాము, ఎంత మనసు పెట్టి చేస్తున్నాము, ఎంత సిన్సియారిటీ చూపిస్తున్నాం భక్తిలో అనేది మనం చూసుకోవాలన్నమాట. సో చాలా అంటే చాలా కష్టతరమైంది మానవ జన్మ దొరకడం. మనకు అనిపించవచ్చు ఏముంది మానవ జన్మ దొరకడం, ఎంతమంది పిల్లలు పుడుతున్నారు, ఏముంది గొప్ప ఏముంది అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం. మన జీవితం ఎండ్ అయిపోయాక ఒక్కసారి ఈ శరీరం నుండి ఆత్మ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మానవ జన్మ దొరుకుతుందో లేదో తెలియదు. ఏ పురుగుగానో, ఏ కీటకంగానో, ఏ పల్లిగానో, ఏ పాముగానో పుట్టేశామనుకోండి, మళ్ళీ మానవ జన్మ దొరకడానికి ఎన్ని లక్షల కోట్ల జన్మలు పడుతుంది. సో చేతికి దొరికిన ఆపర్చునిటీని, చేతికి నిధి దొరికింది, దాన్ని బూడిదపాలు చేసేసుకుంటున్నాం మనం. ఇవాళ మానవ జన్మ దొరికింది మనకి, దీన్ని అక్కర్లేని విషయాలు పట్టుకొని బూడిదపాలు చేసేసుకుంటున్నాం. ఈ జన్మ దొరికింది ఎందుకు అంటే హరినామం చెప్పడానికి, భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి. ఈ జన్మ తర్వాత మళ్ళీ మనకి జన్మ ఉండకూడదు, అటువంటి స్థితికి మనం వెళ్ళాలి. దానికి మనకి దొరికిన గొప్ప వెహికల్ అన్నమాట ఈ మానవ జన్మ అనేది. అంటే బేసిక్గా మనం ఒక గమ్యానికి వెళ్ళాలి, గమ్యస్థానానికి చేరాలి. మనకి మంచి కార్ ఇచ్చారనుకోండి, చాలా పవర్ఫుల్ కార్ ఇచ్చారు, ఆ కార్కి చాలా కెపాసిటీ ఉంది. సో నువ్వు దాన్ని చక్కగా యూటిలైజ్ చేసుకున్నావంటే నీ గమ్యస్థానానికి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము, పక్కన రోడ్డు పక్కన ఆపి కార్ అంతా నీట్గా ఉందా లేదా, అరే ఎంత చక్కటి కార్ దొరికింది నాకు, ఈ కార్ని ఎంత బాగా చూసుకోవాలంటే ఈ కార్ని అలా చూస్తూ ఉండాలని ఉంది. మనం ఏమంటాం ఆ వ్యక్తిని, ఫూలిషా నువ్వు, కార్ని మెయింటైన్ చేసుకో, నీట్గా పెట్టుకో. కానీ కార్ యొక్క పర్పస్ చూస్తూ కూర్చోడానికి కాదు, దాన్ని తుడుచుకోవడానికే కార్ అనేది ఉన్నది కాదు. కారు ఉన్నది ఎందుకు, తుడుచుకొని నీట్గా పెట్టుకొని దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకొని నీ గమ్యస్థానానికి చేరడానికి. అవునా కదా చెప్పండి? మన శరీరం కూడా అంతే. మన శరీరం ఎంత అందంగా తీర్చిదిద్దుకుంటున్నామో, శరీరానికి ఫిజిక్ని మంచిగా మెయింటైన్ చేస్తున్నామా లేదా, ఈ శరీరాన్ని పొగిడించుకుంటున్నామా లేదా, ఈ శరీరానికి నగలన్నీ ధరించి, మంచి బట్టలు ధరించి, మంచి సుఖభోగాలు పెట్టి ఈ శరీరాన్ని సుఖంగా చూసుకుంటున్నామా లేదా. మనం ఇరుక్కుపోయాం ఇక్కడ. అరే శరీరం ఇచ్చింది అందుకు కాదు, శరీరం ఇచ్చింది నువ్వు ఈ శరీరాలు తీసుకునే స్థితి నుండి బయటికి వెళ్ళిపోవడానికి మానవ జన్మ అనేది ఇచ్చారు భగవంతుడు. ఆ హయ్యర్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇచ్చింది అందుకు. మనం దానికి ఉపయోగించకుండా శరీర మెయింటెనెన్స్ కోసమే వాడేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ వీఆర్ జస్ట్ మిస్యూజింగ్ ద ఆపర్చునిటీ. మనకి ఏదైతే ఇచ్చారో భగవంతుడు దాన్ని వృధా చేసేసుకుంటున్నాం అనమాట. సో జపయజ్ఞం అనేది చాలా 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 పవర్ఫుల్. ఇంకా నేను ఈ సెకండ్ ఛాన్స్ అనేది బుక్ చదివినప్పుడు అర్థమైంది, అజామిల చెయ్యకూడని తప్పులన్నీ చేసేసి ఇంకా లాస్ట్ క్షణంలో యమదూతలు వచ్చి ఆయనని పట్టుకొని లాక్కొని వెళ్తున్నప్పుడు నారాయణ అన్న ఒక్క నామం ద్వారా ఆయన ఎంతో పెద్ద ప్రమాదం నుండి బయటపడ్డారు, ఒక్క నారాయణ మంత్రం ద్వారా. అంటే ఆ నారాయణ అని పిలిచింది భగవంతుడిని ఉద్దేశించి కాదు, తన కొడుకుని ఉద్దేశించి నారాయణ అని పిలిచారు. ఓకే, నారాయణ అని పిలిచింది ప్రేమతో కాదు, భయంతో పిలిచారనమాట. నారాయణ అని జీవితాంతం పిలవలేదు, నారాయణ అని మృత్యు సమయంలో పిలిచారనమాట. ఆయనకే అంత బెనిఫిట్ దక్కిందంటే
ప్రతిరోజు జపమాల పట్టుకొని, భగవంతుడా నాకు నీ ప్రేమ కావాలి, భగవంతుడా నేను నిన్ను మర్చిపోయాను, నాకు నీతో సంబంధం కావాలి అని ప్రతిరోజు నియమంగా భగవంతుణ్ణి పిలుస్తున్న వ్యక్తికి, అండ్ మృత్యు సమయంలో కాకుండా ప్రతిరోజు పిలుస్తూ, పుత్రుణ్ణి కాకుండా భగవంతుణ్ణి పిలుస్తూ, భయంతో కాకుండా ఇష్టంతో ప్రేమతో పిలుస్తున్న వ్యక్తికి ఎంత గొప్ప బెనిఫిట్ జరుగుతుందో ఆలోచించండి. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమవుతుందా? మనకి దొరికిన నామజపము, మనకి దొరికిన హరే కృష్ణ మహామంత్రం అనేది అంత ఆషామాషి విషయం కాదనమాట. ఎంతమంది జపం చేయగలుగుతున్నారు? ఎంతమంది ఇస్కాన్, లేకపోతే ఇస్కాన్ అనే కాదు, ఏ సంప్రదాయం తీసుకున్నా కానీ ఎంతమంది భగవన్ నామాన్ని తీసుకోగలుగుతున్నారు? ఒక్క నామం మనం శుద్ధ నామం పలకగలిగాము అంటే ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోతాం. ఆ శుద్ధ నామం పలకడం కోసమే ప్రతిరోజు మనకి 16 మాలలు చేయమని చెప్తున్నారు అనమాట. ఎందుకంటే చెయ్యగా 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 మనకి శుద్ధ నామం పలికే స్థితి అనేది వస్తుందన్నమాట. సో నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్, అంత సులభమైంది కాదనమాట. చాలా గొప్ప యజ్ఞం అనేది ఏంటి అంటే ఈ జపయజ్ఞం అని చెప్పి మనకి భగవంతుడే భగవద్గీతలో చెప్పారనమాట. సో జపం చేస్తున్నప్పుడు ఈ పాయింట్స్ అన్ని గుర్తుపెట్టుకొని జపం చేయండి. ఎంత సిన్సియర్గా చేయాలి. భౌతికంగా ఏదన్నా సంపాదించాలంటేనే ఎంతో కష్టపడుతున్నారే, నేను భగవంతుణ్ణి పొందాలనుకుంటున్నానే, మరి భగవంతుని ప్రేమ కావాలి అంటే అక్కర్లేని విషయాలు పట్టుకుంటే నాకు భగవంతుడు దొరుకుతాడా? దొరకడు కదా. సో నేను ఎంత నిష్టగా, ఎంత నియమంగా, ఎంత శ్రద్ధగా, ఎంత డిసిప్లిన్గా నేను ఈ భక్తి అనేది ఆచరించాలి అని చెప్పి మనకి ఎప్పుడు ప్రతి క్షణం గుర్తుండాలన్నమాట. సో ఈ ఆపర్చునిటీ ఒక్కసారి పోయింది, ఈ మానవ జన్మ ఒక్కసారి పోయింది అంటే మాత్రం ఇంపాసిబుల్ మళ్ళీ మనకి ఈ స్థితి దొరకడం. ఇప్పుడే కలియుగం స్టార్టింగ్లోనే ఇంత దారుణంగా ఉంది అంటే కలియుగం పోయే కొద్దీ ఇంకెంత దారుణంగా ఉండబోతుంది చెప్పండి. ఎస్ ఆర్ నో? మాతాజీ చాలా భయంగా ఉంది, చాలా దారుణంగా ఉండబోతుంది ఫ్యూచర్ అనేది. అలాంటి ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ జన్మ కావాలని ఎందుకు కోరుకుంటున్నాం మనం? అలాంటి భయానకమైన సిచ్యుయేషన్ లో ఏముందిలే క్యాజువల్ గా, ఓకే ఇవాళ కొన్ని రోమాలను జపం చేశాను, ఇవాళ నాకు అనిపించింది చేశాను, రేపు నాకు అనిపించడం లేదు చేయడం లేదు, ఓకే రేపు మళ్ళీ ఎప్పుడో 4 రోజుల తర్వాత ఏదో క్లాస్ వింటాను, మళ్ళీ నాకు అనిపిస్తుంది చేస్తాను. ఇట్లా క్యాజువల్ గా తీసుకొని చేస్తున్న వ్యక్తికి మళ్ళీ జన్మ అనేది తీసుకుంటారు. సో కలియుగం అనేది పోను పోను ఇంకా భయానకంగా మారుతున్నప్పుడు మళ్ళీ మనం జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి? భగవంతుడేమో అక్కడ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు, నువ్వు ఇక్కడ వద్దు, నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చేసే, నువ్వు నా దగ్గర ఉంటే నువ్వు ప్రశాంతంగా ఉంటావు, మన ఇంటికి రా అని చెప్పి పిలుస్తున్నాడు భగవంతుడు. మనమేమో లేదు లేదు లేదు, నాకు ఈ జైలు చాలా నచ్చింది. ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని దేంతో పోలుస్తారు తెలుసా? హాస్పిటల్తో, జైలుతో పోలుస్తారు. ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి హాస్పిటల్లో బాగుందని హాస్పిటల్లో చిరకాలం ఉండాలని కోరుకుంటాడా? కోరుకోరు మాతాజీ. తెలివి ఉన్న వ్యక్తి ఏమనుకుంటారు? తొందరగా నా రోగం నయం చేసుకుని నేను ఆ ఇంటికి వెళ్ళి పడిపోవాలి స్వామి అని చెప్పి కోరుకుంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇంత శరీరం దొరికి, ఇంత ఇంటెలిజెన్స్ దొరికాక నేను ఎక్కడెక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తే ఈ జగత్తులో మంచిగా అడ్జస్ట్ అయ్యి హ్యాపీగా బ్రతకచ్చు అని ఎదురు చూస్తున్నాం. అంటే ఎంత మన బుద్ధి ఎంత గడ్డి తినకపోతే అట్లా ఆలోచిస్తాం చెప్పండి? ఎంత మాయ ప్రభావం లేకపోతే అలా ఆలోచిస్తాం చెప్పండి? హాస్పిటల్లో ఉన్న వ్యక్తి తొందరగా నయం చేసుకొని ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి. మనం కూడా ఈ భౌతిక జగత్తుకి ఒక పనిష్మెంట్ కోసం వచ్చాము, ఒక శిక్ష కోసం వచ్చాము, ఒక ట్రీట్మెంట్ కోసం వచ్చామన్నమాట. ఇక్కడ ఆ ట్రీట్మెంట్ అనేది తొందరగా తీసుకొని మనం వెళ్ళిపోవాలి మన ఇంటికి. అది మానవ జన్మ యొక్క పర్పస్. దాన్ని వదిలేసి మనం ఇక్కడిక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసేసుకొని బ్రతికేద్దాం, లేకపోతే ఇక్కడ సంపద పెంచేసుకుంటే మనకి ఇంకా ఎలాంటి తిరుగుండదు అని చెప్పి బ్రతుకుతున్నామంటే ఎంత మూర్ఖంగా బ్రతుకుతున్నాం మనం, ఎంత ఎంత మాయలో బ్రతుకుతున్నాం మనం అనేది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో హరినామం మించింది ఇంకొకటి లేనే లేదు. ఒకవేళ హరినామానికి మించింది ఏదన్నా ఉంటే భగవంతుడు అది మనకి ఇచ్చేసి ఉండేవాడు. హరినామానికి వినా ఇంకొకటి లేనే లేదు, గుర్తుపెట్టేసుకోండి. సో ఈ హరినామం చెప్తున్నప్పుడు ఆ సిన్సియారిటీ చూపించండి. చూపించి ఇది నేను సరిగ్గా పట్టుకోకపోతే నా జీవితం వ్యధ, అంతే, వేస్ట్, ఇంకంతే వేస్ట్ అది ఇంకది. సో నామాన్ని నేను సిన్సియర్గా పట్టుకోవాలి. ఆ నామాన్ని సిన్సియర్గా పట్టుకోవడానికే నేను ఇన్ని క్లాసులు వింటున్నా, ఆ నామాన్ని సిన్సియర్గా పట్టుకోవడానికే నేను ఈ శాస్త్రాలు చదువుతున్నా, ఆ నామాన్ని సిన్సియర్గా పట్టుకోవడానికే నేను వైష్ణవుల సేవ చేస్తున్నా. ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పండి? ఫైనల్గా హరినామాన్ని శ్రద్ధగా చేయడానికి, హరినామం పైన రుచి తెచ్చుకోవడానికి. ఓకే, ఆన్ ద వే టు కృష్ణ అంటే కృష్ణుని చేరే మార్గంలో ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ పేజెస్లో ఉంటుంది అనమాట. ఏముంటుంది అంటే ఒక చెట్టు ఎండనక వాననక బయట అలా నిలబడిపోయి ఉంటుంది కదా. సో ఒకవేళ మనం చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగామనుకోండి, నువ్వు బాగున్నావా, నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావా అంటే చెట్టు చెప్పచ్చేమో, నేను హ్యాపీగానే ఉన్నాను, నాకేమి, నేను హ్యాపీగానే ఉన్నాను, చక్కగా వాన వస్తుంది, చక్కగా ఎండ వస్తుంది, చక్కగా గాలి వస్తుంది, నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అని చెప్పి చెప్పింది అనుకోండి. మనకేమనిపిస్తుంది?
ఏం హ్యాపీనెస్ నీ హ్యాపీనెస్? ఎండలో బగబగమండే ఎండలో మాడుతూ ఉన్నావు, చలికి అట్లా వణుకుతూ అట్లనే నిలబడుతూ ఉన్నావు, గట్టిగా గాలులు కొడుతూ ఉన్నా ఏం చేయలేక అలాగే నిలబడిపోయి ఉన్నావు. నీ హ్యాపీనెస్ ఏంటి అని చెప్పి మనం అంటామా లేదా చెప్పండి? అంటాం మాతాజీ. మానవుడు కూడా ఏం చేస్తున్నాడు తెలుసా? అదే తప్పు చేస్తున్నాడు. ఏం చేస్తున్నాడంటే ఇంద్రియ సుఖాల నుండి వచ్చే హ్యాపీనెస్నే హ్యాపీనెస్గా ఫీల్ అవుతున్నాడు అనమాట. మానవుడిగా మనము గొప్ప హ్యాపీనెస్ పొందగలం, భగవంతునితో కనెక్ట్ అయ్యి అత్యున్నతమైన ఆనందాన్ని పొందగలం. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? నాకు చెవులకి నచ్చింది విని నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా, నాకు నోటికి నచ్చింది తిని నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా, నాకు కళ్ళకి నచ్చింది చూసి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా, నాకు మనసు ఏం చెప్తుందో అది చేసి నేను హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా. అంటే గొప్ప అంటే చైతన్యం పెరిగిన వ్యక్తి ఏమనుకుంటారంటే అసలు ఈ హ్యాపీనెస్ ఏం హ్యాపీనెస్? మనం చెట్టును చూసి ఏమనుకుంటున్నాం? నీ హ్యాపీనెస్ ఏం హ్యాపీనెస్? నువ్వు దాన్ని హ్యాపీనెస్ అనుకుంటున్నావు, నువ్వు దాన్ని ఆనందం అనుకుంటున్నావు, నువ్వు ఒక పిచ్చిలో ఉండి దాన్ని ఆనందం అనుకుంటున్నావు అని మనం ఎలా ఫీల్ అవుతామో, సో చైతన్యం మన కృష్ణ చైతన్యాన్ని పెంపొందించుకోగలిగినట్లయితే ఆ చైతన్యంలో ఉన్న వ్యక్తి ఒక నార్మల్ సాదాసీదా వ్యక్తిని చూసి అంటారనమాట, ఇంద్రియ సుఖం వెనక పరిగెడుతూ దాన్ని హ్యాపీనెస్ అని ఫీల్ అవుతున్నావు, అసలు నీ హ్యాపీనెస్ ఏం హ్యాపీనెస్? ఒక టెంపరరీ హ్యాపీనెస్ ని పట్టుకొని అందులో నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావే, అసలు నువ్వు ఎంత మూర్ఖుడివి అని చెప్పి అనుకుంటారనమాట. సో రియల్ హ్యాపీనెస్ అనేది ఎక్కడుంది అంటే భగవంతునితో కనెక్ట్ అవ్వడంలో ఉంది, హరినామంలో ఉంది. అందుకనే మీరు చూడండి, మనకి రామనామం వచ్చినప్పుడు కూడా ఏమంటారు? ఎంత రుచిరా నీ నామము అంటారు, అవునా కదా? మీరు ఈ కీర్తన విన్నారా? ఎంత రుచిరా నీ నామము రామచంద్ర, సదాశివుడు నిన్ను సదా భజిస్తూ ఉన్నాడు, ఎంత రుచిరా నీ నామము, కదలి ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నను ఎంత రుచిరా నీ నామము. సో మనకి ఏదైతే భౌతికంగా కనిపిస్తుందో వాటితో పోలుస్తున్నారు, వీటన్నిటికన్నా కూడా ఎంతో తీయనైనది నీ నామము, కానీ ఆ నామాన్ని నేను రుచి చూడలేకపోతున్నానే, నా దౌర్భాగ్య స్థితి అని చెప్పి ఎంతమంది ఋషిమునులు టాప్ క్లాస్ డివోటీస్ అడుగుతున్నారనమాట. పిబరే రామరసం, రామరసాన్ని పిబరే, తాగండి 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 అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. సో హరినామాన్ని వినా ఇంక ఏముంది గొప్పది అని చెప్పి ఎంతమంది చెప్తున్నారు. మనం ఆ హరినామాన్ని క్యాజువల్గా తీసుకుంటున్నాం. హరినామం చెప్తున్నప్పుడు స్ట్రగుల్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. ఆ స్ట్రగుల్ తీసుకొని ఏడవాలి, భగవంతుని ముందు శరణాగతులం అయిపోయి అడగాలన్నమాట, నాకు చేత కావట్లేదు కృష్ణ, నాకు నీ నామంలో రుచి రావట్లేదు కృష్ణ, నాకు నీ నామంలో రుచినివ్వు కృష్ణ, నాకు నీ నామం పైన రుచి కావాలి, రుచి కావాలి, రుచి కావాలి. ఎంతమంది ఆ రుచిని ఆస్వాదిస్తూ, మనకి గోస్వామీస్ ఏమంటారు తెలుసా? రూప గోస్వామి ఏమంటారు తెలుసా? నీ నామాన్ని చెప్పడానికి నాకు ఒక్క నాలుక సరిపోదు, నాకు తుండే తాండవని అని ఒక శ్లోకం ఉంటుంది అనమాట. ఒక్క నాలుక సరిపోదు, నాకు కోట్ల కొలది నాలుకలు కావాలి, కోట్ల కొలది చెవులు కావాలి, అంత నీ నామాన్ని జపించాలని ఉంది అని చెప్తున్నారంటే జస్ట్ ఇమాజిన్, ఆ నామంలో ఎంత రుచి ఉండకపోతే వాళ్ళు ఆ మాట అంటారు. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మాతాజీ. కానీ మన దౌర్భాగ్యం ఏంటి అంటే మనం చాలా రోగంతో నిండిపోయి ఉన్నాం, ఇవాళ మనకి ఆ రుచి తెలియడం లేదు. కానీ రుచి తెలుసుకోవాలంటే ఒకటే మార్గం ఏంటి తెలుసా? నామాన్ని చెప్పడమే. సో మనకి చెప్తూ ఉంటే మన యొక్క సిన్సియారిటీ చూపిస్తూ ఉంటేనే భగవంతుడు ఏదో ఒక రోజు ఆ కృపని ఇస్తారనమాట. నామ రుచి అనే రూపంలో కృపనిస్తారు. ఒక్కసారి నామ రుచి తగిలింది అంటే, ఇందాక అనుకున్నాం కదా, ఒక చెట్టు హ్యాపీనెస్ మన హ్యాపీనెస్ తో పోల్చుకున్నట్లయితే అసలు నీ హ్యాపీనెస్ ఏంటి అని మనం ఫీల్ అవుతాం. అలానే మనం ఇవాళ ఇంద్రియ సుఖాలే సుఖాలు అని భ్రమలో బ్రతుకుతున్నాం. ఒక్కసారి భగవన్ నామంలో రుచి ఆనందం తగిలింది అనుకోండి, అసలు ఇది తుచ్చమైన చీప్ హ్యాపీనెస్ కోసం నేను ఇన్ని రోజులు పాకులాడానా అని చెప్పి మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట. దానికోసం మనం కష్టపడాల్సిందే. నో పెయిన్ నో గెయిన్, అవునా కదా? మనకి ఏదన్నా పొందాలి అంటే దానికి తగ్గ మూల్యం చెల్లించాల్సిందే. దానికి తగ్గ మూల్యం ఏంటి అంటే ఇవాళ మనకి కష్టమైనా కానీ హరినామం చెప్పాల్సిందే, అది తప్ప ఇంకొకటి లేనే లేదు. సో హరినామం పట్టుకొని బోరుని ఏడవండి, నా వల్ల కావట్లేదు కృష్ణ, నా మనస్సు లాగి పీకి పడేస్తుంది, నీ నామం పైన ఫోకస్ చేయడానికి నాకు చేత కావట్లేదు అని శరణాగతులు అయిపోండి. చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద ప్రభు మన పంచతత్వ పాదాల దగ్గర శరణాగతులు అయిపోండి. నాకు హరినామ రుచి కావాలి, రుచి కావాలి, ఇందులో ఈ హయ్యర్ హ్యాపీనెస్ నేను టేస్ట్ చూడాలి, ఈ హయ్యర్ టేస్ట్ నాకు కావాలి అని చెప్పి వారి పాదాల పైన పడిపోవాలన్నమాట. అప్పుడే మనము హయ్యర్ థింగ్, గొప్పదైన ఆనందాన్ని పొందగలుగుతాం. మానవ జన్మ సార్థకత అనేది అందులోనే ఉంది. ఓకే, సో యజ్ఞానం జపయజ్ఞోస్మి. అందుకనే జపయజ్ఞం అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఇప్పటిదాకా మౌంటైన్స్ లో టాప్ క్లాస్ అయినా మేరు పర్వతం నేనని చెప్తున్నారు, వాటర్ బాడీస్ లో ఓషన్ నేనని చెప్తున్నారు. సో దేవతలకి మన ఏమంటారు,
ఎవరైతే బోధిస్తారో వాళ్ళందరిలో కూడా టాప్ క్లాస్ అయిన బృహస్పతిని నేను అని చెప్తున్నారు. మరి యజ్ఞాలన్నిట్లో కూడా టాప్ క్లాస్ అనేది జపయజ్ఞమా కాదా చెప్పండి ఇప్పుడు? ఎందుకంటే మన చేతనని భగవంతునికి ఇస్తున్నాం జపయజ్ఞం ద్వారా. మన దగ్గరున్న డబ్బునివ్వడం ఓకే, మన దగ్గరున్న కొంచెం సమయం ఇవ్వడం ఓకే, మన దగ్గరున్న ఇంకేదన్నా ఇవ్వడం ఓకే, కానీ మనల్ని మనమే ఇచ్చేసుకుంటున్నాం భగవంతుడికి. ఎస్ ఆర్ నో? జపం చేస్తూ. సో మన చేతనని భగవంతుడికి ఇవ్వడం అనేది అంత సింపుల్ యజ్ఞం కాదనమాట. కూర్చొని ఆహా స్వాహ అని చెప్పి మన నెయ్యి వేయడం, నవధాన్యాలు వేయడం, లేకపోతే ఇంకేదన్నా ఆహుతి వేయడం అనేది ఓకే, మంచి విషయమే. బట్ అది ఈజీ. కానీ అన్నిటికన్నా కష్టమైంది ఏంటి చెప్పండి? మన చేతనని, మన మనస్సుని తీసుకెళ్లి భగవంతుని పాద పద్మాల దగ్గర అర్పించడం అనేది అన్నిటికన్నా టాప్ క్లాస్ యజ్ఞం అనమాట. అదే జపయజ్ఞం. ఓకే, సో ఆ జపయజ్ఞం అనేది మనందరికీ భగవంతుడు ఇచ్చేసారనమాట. ఎలా చేయాలి అని చెప్పి చెప్పేశారు. ఇంకా మనం ఎంత సిన్సియర్గా, ఎంత డెడికేటెడ్గా చేస్తాము అనే దాన్ని బట్టి మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అనేది ఆధారపడి ఉందన్నమాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్. సో ఇవాళ మనం 3 శ్లోకాస్ డిస్కస్ చేయగలిగాము. రేపటి క్లాస్లో ఫర్దర్ శ్లోకాస్ అనేవి చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. హావభావాలతో, అంటే తెలియని పదాలు కాదు, మీరు ఆ హావభావాలతో ఇవన్నీ కన్స్ట్రక్టివ్ చెప్పడము అందరికి ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చింది మాతాజీ. చాలా బాగుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రభుజీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అంటే ఎంత సిన్సియర్గా ఉండాలి మనము. అరే భౌతికంగా ఏదన్నా సంపాదించాలంటేనే అన్నీ వదిలేస్తున్నారే. ఒక ఐఏఎస్ అవ్వాలన్నా, ఒక ఐపీఎస్ అవ్వాలన్నా, ఒక గొప్ప మ్యూజిషియన్ అవ్వాలంటే ఏం చేస్తారు తెలుసా? 3ంటికి లేసి సాధన చేస్తారంట తెలుసా? 3ంటికి లేసి వాళ్ళు సాధన చేస్తారు. వాళ్ళ గొంతుని కాపాడుకోవడానికి చాక్లెట్స్ తినరు, ఐస్ క్రీమ్ తినరు, వాళ్ళు కూల్ డ్రింక్స్ తాగరు, వాళ్ళు చాలా డైట్ అనేది ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. సో చలిగాలికి ఎక్స్పోజ్ అవ్వకుండా చాలా జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటూ ఉంటారనమాట వాళ్ళ గాత్రాన్ని. 3ంటికి లేచి సాధన చేస్తూ ఉంటారు. మనమేమో హరినామం చెప్పడానికి ఆ పని మధ్యన ఈ పని మధ్యన ఆ ఇదిలో చెప్పేస్తున్నామంటే మనం ఎంత మాత్రం సిన్సియర్ అని కృష్ణకు చూపిస్తున్నాం. కృష్ణకి మన సిన్సియారిటీ చూపిస్తేనే కదా కృపనిస్తారు. ఎస్ ఆర్ నో? కృప ఎవరికి దొరుకుతుంది? ఏదో ఆడుతూ పాడుతూ చల్తాహే అని చేసుకునే వారికి కృప దొరుకుతుందా? కూర్చొని కష్టమైనా కూడా నేను చేస్తాను కృష్ణ, ఎందుకంటే నాకు నీ కృప కావాల్సిందే, నాకు నీ నామరుచి కావాల్సిందే అని ఆ సిన్సియారిటీ చూపించిన వ్యక్తికే భగవంతుడు కృపనిస్తాడు. అవునా కదా? ఆ సిన్సియారిటీ ఎక్కడ చూపిస్తున్నాం మనం? ఆ సిన్సియారిటీ చూపించాలి మనం. భౌతికంగా పొందాలంటేనే అంత కష్టపడుతున్నామే, భగవంతుని ప్రేమ పొందుతున్నాం మనం. ఒక్కసారి హరినామంలో రుచి వచ్చింది అనుకోండి, భగవంతుడు తనని తాను మనకి అమ్మేసుకుంటున్నట్టు అనమాట. అంత ఈజీగా అమ్ముకుంటాడా భగవంతుడు మనకి? అంత ఈజీగా దొరికేస్తాడా భగవంతుడు? చెప్పండి. దొరకడు మాతాజీ, ఈజీగా దొరకడు. చూపించాలి, మనం కష్టపడి చూపించాలి. నాకు రోజు ఎంత కష్టంగా ఉన్నా కానీ నేను చేస్తాను కృష్ణ నీ సాధన, ఎందుకంటే నాకు నువ్వు ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి నేను నీకు చూపించాలి. ఎవరినైనా మోసం చేయొచ్చు, కృష్ణని మనం మోసం చేయగలమా చెప్పండి? చెయ్యలేము. ఆయన ఇక్కడే ఉండి చూస్తూ ఉన్నారనమాట. ఓకే, నాకు రోజంతా కష్టంగా ఉంది, అయినప్పటికీ కూడా నీ నామం నేను చేస్తాను కృష్ణ. నాకు ఓకే మనసు పీకుతుంది, లాగుతుంది, అటు ఇటు వెళ్తుంది, అయినప్పటికీ కూడా నీ నామం చేస్తాను కృష్ణ, ఎందుకంటే నాకు నువ్వు ఇంపార్టెంట్, నాకు నీ ప్రేమ కావాలి, నాకు నీ నామంలో రుచి కావాలి. సో నేను నా సిన్సియరిటీని ఈ విధంగా చూపిస్తాను కృష్ణ అని చెప్పి మనం ప్రయత్నం చేయాలన్నమాట. క్లాస్ ఇవ్వడం ఈజీ, బయటికి వెళ్ళి మన కాళ్ళు చేతులతో సేవ చేయడం ఈజీ, ఇంకేదైనా చేయడం ఈజీ, కానీ కూర్చొని జపమాల పట్టుకొని జపంలో సిన్సియారిటీ చూపించడం అనేది చాలా కష్టతరమైన విషయం అన్నమాట. అవునా కదా? ఒప్పుకుంటారా లేదా చెప్పండి? ఒప్పుకుంటాం మాతాజీ. చాలా కష్టం, ఆచరించడం చాలా కష్టం మాతాజీ. అసలు మనస్సు పీకుతూ ఉంటుంది, ఆ మనస్సుని లాక్కొచ్చి హరినామాన్ని వినడం అనేది చాలా కష్టం అనమాట. అక్కడ మనం సిన్సియారిటీ చూపిస్తున్నామంటే వీ డోంట్ నీడ్ టు ప్రూవ్ టు అదర్స్. మనం వేరే వాళ్ళకి ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను అంత చేస్తున్నా, నేను ఇంత చేస్తున్నా, నేను అది చేస్తున్నా, నేను ఇది చేస్తున్నా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ 16 మాలలు చేస్తున్నప్పుడు నా వల్ల కావట్లేదు అని మన నిస్సహాయతను చూపిస్తాం చూసారా భగవంతునికి. నాకు చేత కావట్లేదు కృష్ణ, నా వల్ల కావట్లేదు కృష్ణ, నా ఆలోచనలు లాగేస్తున్నాయి కృష్ణ అని చెప్పి మనం ఆ తపన చూపిస్తాం చూసారా, యాంగ్జైటీ చూపిస్తాం చూసారా మనం జపం చేస్తున్నప్పుడు. దాంతో భగవంతుడిని మనం కొనేస్తాం. అది చేస్తూ భగవంతుడు మనకి లొంగుతాడనమాట. అరే నువ్వు ఇంత కష్టపడుతున్నావు కదా, నా నామాన్ని జపిస్తూ మెల్లమెల్లగా నీకు రుచినిస్తా. ఆ రుచి ఒక్కసారి భగవంతుడు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు అంటే ఇంకా మనకి ఇంకా ఏది రుచించదు అనమాట, భౌతికంగా ఏది రుచించదు. ఆ రుచి రావడం కోసం మన సిన్సియారిటీ ప్రూవ్ చేయాలి. ఆ సిన్సియారిటీ ప్రూవ్ చేయడం కోసం కష్టపడాల్సిందే, అంతే, ఇంకొక మార్గం లేదు. ఓకే,
Thank you so much, Mataji and Prabhujis. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ananta koti Vaishnav Vrinda ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari హరి Bol. హరి బోల్. మాతాజీ దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరి బోల్. హరి బోల్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రణామ్. Hare Krishna, మాతాజీ Hare Krishna. మాతాజీ కృష్ణ ఈరోజు మాతాజీ. చాలా విషయాలు చెప్పారు ధన్యవాదాలు. జపం గురించి. Thank you. మనం మనసు ఎక్కడెక్కడో పోతా ఉంటుంది, వదిలేస్తాం అనుకునే టైంలో మీరు ఒక ఎనర్జీ లాగా, మనకు ఒక చార్జబుల్ లాగా ఈ రోజు మాటలు బాగా మాకు కొంచెం ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్ ను, ఇంకొంచెం భక్తిని కలిగించినాయి మాతాజీ. చాలా సంతోషం మాతాజీ. హరి బోల్ మాతాజీ. అప్పుడప్పుడు అందుకే ఇలాంటి హరే వింటూ కృష్ణ ఉంటే మనం మాతాజీ. మనసు దిగజారిపోతా అంటే దాన్ని రీఛార్జ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది మాతాజీ. ఎందుకంటే జపానికి కూర్చున్నప్పుడు ఎన్నెన్నో ఆలోచనలు వస్తాయి. 16 మాలలు చేస్తున్నాం గానీ మీరు చెప్పినట్లు దాంట్లో రుచి ఇంకా తెలవడం లేదు మాతాజీ. అలా అని వదిలేస్తామంటే వదిలేసేకి బుద్ధి పుట్టదు. ఇప్పుడు ఇట్లాంటివంతా వింటూ ఉంటే ఏమైతుందంటే మనకు ఆటోమేటిక్ గా మనకు తెలియకుండా మనకే కొంచెం భక్తి, ఆ రుచి తెలుసుకుంటామనే జిజ్ఞాస మనకు కలుగుతుంది మాతాజీ. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ. Thank you so much, Mataji. Hari Bol. హరే కృష్ణ మాతాజీ. Hare Krishna, Mataji. నేను క్లాసు నేను లేట్ గా పెట్టాను మాతాజీ. అయినా Hmm. సరే మీరు ఆ కాసేపు కూడా చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. ప్రతిసారి మీరు చాలా భావంతోని కృష్ణ ఆ రుచిని మేమైతే చెప్పలేం మాతాజీ. అంత బాగా అర్థమవుతుంది మాతాజీ మాకు. Very nice. హరే కృష్ణ. వెరీ నైస్ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో హరే మచ్. కృష్ణ. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. మీ అందరికి ఏవైతే కొన్ని పాయింట్స్ విన్నారో అవి మీ జపంలో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి, మీ చేతనని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడితే మాత్రం దట్ ఈస్ రియల్లీ, అంటే అదొక్కటి చాలు. సో మనకి శ్రీల ప్రభుపాద్ కానీ గురువులు కానీ ప్లీజ్ అయ్యేది అందుకే అన్నమాట. సో ఈ మాట్లాడించేది కూడా వారి కృప వల్లనే మాట్లాడగలుగుతున్నాం, ఇది చెప్పగలిగేది కూడా వారి కృప వల్లనే. సో మీకు అది యూజ్ అవుతుంది మీ జపంలో కానీ మీ చేతనలో కానీ, అవి ఎలివేట్ అవ్వడానికి, మంచిగా పెంపొందించడానికి యూజ్ అవుతున్నాయంటే మాత్రం ఐఎమ్ రియల్లీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ ఇట్. ఐఎమ్ రియల్లీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఇట్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ ఎన్నో వింటుంటాం మాతాజీ. ఈ విషయాలన్నీ కానీ కొంతమంది భగవంతునికి ఎలా శరణాగతి వాటిలో వచ్చే కావాలనేది విషయాలైతే మనం కొంచెం ఆలోచిస్తాము, కొంచెం ఆచరిస్తాము, దానికి పవర్ కూడా వస్తుంది మాతాజీ. ఆ పవర్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే చెప్పేవాళ్ళు నిష్పక్షపాతంగా, నిస్వార్థంగా, మంచి బుద్ధితో చెప్పినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మీకు ఆ పవర్ వస్తుంది. మాకు ఆ మాటలు విని దాన్ని ఆచరించాలనే ఒక ఆశ కలుగుతుంది. మాకు ఆ పవర్ వస్తుంది మాతాజీ. ఎంతమందో చెప్తా అంటారు, ఇంటా అంటాం, కానీ అందరి మాటలు ఆలోచించం మాతాజీ. కొన్ని మాటలే ఆలోచిస్తాము. ఆ కొన్ని మాటలు ఆలోచిస్తున్నామంటే దానికి ఒక శక్తి, పవర్ అనేది దేవుడు ఇస్తాడు మాతాజీ. దానివల్ల మాకు విని సంతోషము, మీకు చెప్తున్నారు, మీకు కూడా మేము అలా ఆచరిస్తున్నాము విన్నారంటే మీకు సంతోషం మాతాజీ. నేను కూడా స్ట్రగుల్ అవుతూ ఉన్నాను నా జపంలో. సో నేను కూడా ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాను. బట్ మీ అందరి ప్రేయర్స్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ కూడా మా అందరికీ కావాలి. సో అప్పుడు మాత్రమే మేము ఏదైతే చేస్తున్నామో అందులో సిన్సియారిటీ చూపిస్తూ ఈ సేవ అనేది ఇంకా చక్కగా చేయగలుగుతాము. సో ప్లీజ్ బ్లెస్సెస్, మమ్మల్ని కూడా బ్లెస్ చేయండి. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. హరిబోల్ మాతాజీ. హరిబోల్ మాతాజీ. మాతాజీ. చెప్పండి మీ మాతాజీ. క్లాస్ ఎప్పుడు బాగుంటుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వెరీ నైస్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భగవాన్ అంటే ఐశ్వర్యాలు చెప్పారు కదా మాతాజీ. అవును మాతాజీ. భగవాన్ అంటే 6 ఐశ్వర్యాలు చెప్పారు కదా మాతాజీ. అవును. అది కొంచెం మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి మాతాజీ. స్ట్రెంగ్త్, యశస్సు. స్ట్రెంగ్త్ అంటే బలం. ఓకే. వెల్త్ అంటే వెల్త్ అంటే మనకి సంపద. వెల్త్. ఫేమ్ అంటే యశస్సు. బ్యూటీ అందం. బ్యూటీ. నాలెడ్జ్ జ్ఞానం. జ్ఞానం. రినౌన్సియేషన్ వైరాగ్యం. వైరాగ్యం. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. మాతాజీ చాలా బాగా చెప్తున్నారు మాతాజీ. భగవంతుడికి ఎలా శరణాగతి కావాలి మనము అనేది, జపం చేసుకునేటప్పుడు ఏ విధంగా మనము ప్రేయర్ చేయాలనేది చాలా బాగా వివరించారు మాతాజీ. ఈ విధంగా మేము గనక ఆచరిస్తే మాత్రము భగవంతుడి దగ్గరికి చేరుకునే అవకాశం కలుగుతుందని అనుకుంటున్నాం మాతాజీ. తప్పకుండా మాతాజీ. హరినామం పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా పతనం చెందరు మాతాజీ. కృష్ణ చెప్తారు కదా,
డిక్లేర్ ఇట్ బోల్డ్లీ, మై డివోటీ నెవర్ పెరిషెస్, నమే భక్త్య ప్రణశ్యతి అని అంటారు కదా. నా భక్తుడు ఎప్పుడు కూడా వినాశనం చెందాడు. భగవన్ నామాన్ని పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఉద్ధరణే పొందుతారు తప్ప అధోగతి పాలు చెందరు మాతాజీ. కాకపోతే మన సిన్సియారిటీని బట్టి ఎంత తొందరగా వెళ్తామనేది మన పైన ఆధారపడి ఉంటుంది. అండ్ మనం ఆ సిన్సియర్ గా మన యొక్క నిస్సహాయతని భగవంతునికి వ్యక్తపరచాలన్నమాట. నేను శరణాగతులను అయిపోయాను, నా వల్ల కాదు కృష్ణ, నీ కృప కావాల్సిందే, నేను ప్రయత్నం చేస్తా, నేను కష్టపడతా, నేను మార్నింగ్ లేవడానికి కష్టపడతా, నీ నామం జపం చేస్తున్నప్పుడు మనసు అటు ఇటు వెళ్తూ ఉంటే లాక్ రావడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తా, కానీ నా ఒక్క ప్రయత్నం తాపదు కృష్ణ, నీ కృపని జోడించు కృష్ణ. నీ కృప కలిగినప్పుడే నా ప్రయత్నము నీ కృప ఎప్పుడు రెండు కలుస్తాయో అప్పుడు మంచి రిజల్ట్స్ వస్తాయి కృష్ణ అని చెప్పి మనం కృష్ణకి వేడుకోవాలన్నమాట. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామం. చాలా బాగా చెప్పారు మాతాజీ. హరి బోల్, దండవత్ ప్రణామం. ప్రణామం. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్ యూ. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? హరే కృష్ణ మాతాజీ, చిన్న ఒక క్వశ్చన్. చాలా బాగుంది క్లాస్. అయితే ఇప్పుడు సత్వ రజో తమో గుణాల గురించి చెప్తున్నప్పుడు రజో తమో గుణాలకు భగవాన్ తెలుసుకునే శక్తి లేదు అన్నారు. అయితే ఇక్కడ మనం రజో గుణానికి రావణాసురుని ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు అతను చాలా ఉత్తమ భక్తుడు అంటారు కదా మాతాజీ, అది కొంచెం భగవంతుని గురించి. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఆయన ఉత్తమ భక్తుడే అనుకున్నట్లయితే రాముని సంపద అయిన సీతమ్మని రాముడిని పక్కన పెట్టి సీతమ్మని అనుభవించాలని ఎందుకు అనుకుంటారు చెప్పండి? ఆయనకి రాముడి గురించి ఏమీ తెలియలేదు, అవునా కదా? రాముడు మానవ రూపంలో వచ్చినా కూడా ఆయన భగవంతుడు అని ఆయన గుర్తించలేకపోయాడు, కానీ రావణుడి తమ్ముడైన విభీషణుడు గుర్తించారు. ఎస్ ఆర్ నో? విభీషణుడికి అర్థమైంది ఆయన మానవ రూపంలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆయన సాక్షాత్తు దేవాది దేవుడు, ఆయనతో పెట్టుకున్నావంటే మన పని అయిపోతుంది అన్నయ్య అని చెప్పి చెప్తారు, కానీ వింటాడా? వినడనమాట. సో అందుకని రజో తమో గుణంలో ఉన్నప్పుడు మనం భగవంతుని గురించి తెలుసుకోలేము. కానీ హరినామం చెప్తున్నాం అనుకోండి, మెల్లమెల్లగా రజోగుణంలో ఉన్న తమో గుణంలో ఉన్న ఏ గుణంలో ఉన్నా గానీ మనము సత్వగుణంలోకి, ఇంకా హరినామంలో శుద్ధత పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుంది అంటే శుద్ధ సత్వంలోకి కూడా మనం వచ్చేస్తాం అనమాట. అదేలేండి మాతాజీ, అంటే ఆయన శివభక్తుడు అని శివుడు శివభక్తుడు కరెక్టే. శివభక్తుడు ఎందుకు అంటే ఆయన కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఆయన శివభక్తి చేస్తున్నారు, శివుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నారు. కానీ భగవంతుని లీలలు అంటే ఇక్కడ మనం కృష్ణుని యొక్క లీలలుగా గుర్తించాలి. ఓకేనా? ఎస్ మాతాజీ. అదేలే మాతాజీ, రాముని శత్రువుగా భావించి ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే కదా. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. వసువులలో అగ్నిని అన్నారు కదా, వసువులకి బాధ్యతలు ఉన్నాయా? అగ్ని అనేది అష్టదిక్పాలకుల్లో ఒకరు కదా అగ్ని. అవును ప్రభుజీ, నాకు వాటి గురించి అంత కరెక్ట్ గా ఐడియా లేదు ప్రభుజీ. మీరు గంగా పాలక్ ప్రభుజీ వచ్చినప్పుడు మాత్రం అడగండి. ప్రభుజీకి చాలా అంటే శాస్త్ర జ్ఞానం చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో మీరు ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ప్రభుజీని అడిగినప్పుడు చాలా బాగా చెప్తారు మీకు. పర్వతం, హిమాలయ పర్వతాల్లో మీరు పర్వతం గొప్ప అన్నాడు. తర్వాత హిమాలయ పర్వతాల్లో కూడా, హిమాలయ పర్వతం కూడా నేనే, ఆ శక్తి కూడా నేనే ఇచ్చాను అన్నాడు కదా. ఈ రెండు పర్వతాలే కదా. అదే ఇందాక మనం పర్పట్లో చూసినట్లయితే మనకి మేరు పర్వతం అనేది కదలగలుగుతుందంట ప్రభు. సో కదలికలు ఉండే దాంట్లో మేరు పర్వతం నేను, హిమాలయ పర్వతం అనేది కదలదు. సో కదలిక లేకుండా స్థిరంగా ఉండే దాంట్లో ఆ పర్వతాలలో గ్రేటెస్ట్ హిమాలయ పర్వతం అని చెప్పి చెప్తున్నారు అనమాట. అందుకనే ఇక్కడ రెండు కేటగిరీస్ చెప్పారు. ఇక్కడ ఇది కదిలేది, ఇది కదలనిది. స్థావరాలు, జంగములు అంటారు కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఎస్ పుష్పలత మాతాజీ. ఒక రిక్వెస్ట్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. మా చిన్న బాబుకి అసలు ఎంత చూపించినా బాగుండట్లేదు, ఒకసారి ప్రేయర్ చేస్తారా అని. తప్పకుండా మాతాజీ. సో అందరం కలిసి 3 times హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తాము. సో అందరి హెల్త్ బాగుండాలని, అందరికి మంచి జరగాలని, భక్తులు అందరూ చక్కగా ముందుకెళ్ళాలి అని చెప్పి అన్ని కోరుకుంటూ మనం 3 times హరే కృష్ణ మహామంత్రం చెప్తాం. ఓకే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, రామ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. రామ 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 హరే హరే. కృష్ణ మాతాజీ, దళాత్ ప్రణామ్.
హరే కృష్ణ చాలా దండవత్ బాగా ప్రణామ్. మాతాజీ క్లాస్. క్లాస్ బాగా చెప్పారు. హరే బాగుంది మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ చాలా మాతాజీ. చాలా బాగుంది మాతాజీ. క్లాస్ మొత్తం మంచి పని మాతాజీ. ఏంటి ప్రభు? మొత్తం లేదు మరి నువ్వు ఇంతప్పుడు నువ్వు మాలా డైలీ నువ్వు 10 చేస్తుంటే మొత్తము 5 పడిపోయిన మాతాజీ. నాకు కూడా ఎట్లా ఈ క్లాస్ నా కోసమే చెప్పినట్టు నాకు ఉంది మాతాజీ ఈ రోజు అయితే. మాలలు ఎప్పుడు తగ్గించకూడదు, మనం మాలలు పెంచుతూనే వెళ్ళాలి తప్ప మాలలు తగ్గించకూడదు. ఓకేనా? అదే ఉన్న వర్క్ వల్ల బయట ప్రెజర్ వాళ్ళకు తగ్గిపోతున్నాయి మాతాజీ. అందుకు మళ్ళీ అది ఇప్పటి నుంచి మళ్ళీ పెంచే ప్రయత్నం చేస్తాం మాతాజీ డైలీ మళ్ళీ. తప్పకుండా ప్రయత్నం చేయండి. ఓకేనా? హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ చేస్తుంటే మాతాజీ 14 అయింది, 16 ఇప్పుడు 21 చేస్తున్నా మాతాజీ డైలీ. హరి బోల్ మాతాజీ, వెరీ నైస్. సో మీరు ఏం చేయాలి అంటే జపం చేసినప్పుడు ఇంకా సిన్సియర్ గా చేయండి. ఇప్పుడు మీరు 16 మినిమం నెంబర్కి వచ్చేసారు కాబట్టి, మనం ఏదైతే చేయాలో అక్కడికి వచ్చేసారు కాబట్టి, ఇప్పుడు మన ఫోకస్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఆ 16 లో క్వాలిటీ పెంచాలి. సో మీరు 21 చేస్తున్నారు, చాలా మంచి విషయం. ఆ 21 లో క్వాలిటీ. ఓకే, సో ఎంత శ్రద్ధగా నామాన్ని వింటున్నాను అనేది చూడండి. ఓకే, సో అలా శ్రద్ధగా నామాన్ని వింటున్నారు అనుకోండి, చాలా మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఓకే, ఎక్కువ శాతం వీలైనంత వరకు 21 చేస్తున్నాను. మినిమం అయితే 16 కంప్లీట్ గా చేస్తాను నైట్ పడుకునే వరకు. ఇప్పుడు పని ఉందని ఒక్కటి చేద్దామని కూర్చున్నా, 5 చేసిన చూడు మాతాజీ, ఆ కృష్ణ దయ అంతా. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. అదే మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అవి పాపకి పంపించేది ఉంది స్కూల్ కని, ఒక్కటి చేద్దామని కూర్చున్నాను. లేవబుద్ధి కావట్లేదు, ఇంకా చేయాలి 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 అన్నాను. వెరీ నైస్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. చాలా రోజులకు వస్తున్నారు మాతాజీ, హెల్త్ బాగా. ఫ్రైడే వస్తున్నా మాతాజీ. నేను లాస్ట్ ఫ్రైడే వచ్చాను, మళ్ళీ ఫ్రైడే. మాతాజీ నైట్ కొంచెం కదా మాతాజీ క్లాస్? ఈవినింగ్ ఉంటుంది మాతాజీ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ, దండవత్ ప్రణామ్. ఈవినింగ్ ఎన్ని గంటలు మాతాజీ? ఈవినింగ్ 8 కి మాతాజీ. 8 నెట్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది మాతాజీ, మాకైతే రావట్లేదు. లాస్ట్ వీక్ ట్రై చేసిన, కలవట్లేదు, అయిపోయింది. నెట్ చాలా క్లాస్ అయిపోయింది. ఓకే, రికార్డింగ్ వినండి మాతాజీ. ఒకవేళ మీకు అలా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు రికార్డింగ్ వినండి. ఓకే మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరి హరి బోల్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ. సరిగా వినలేకపోయాను మాతాజీ నేను. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ.